அந்த கோரஸை திருப்பி பாடுவோம். லீன் ஆன் ஹிஸ் ஆர்ம்ஸ், ட்ரஸ்டிங் இன் ஹிஸ் லவ். எல்லாரும் சேர்ந்து கை தட்டி பாடுவோம் சந்தோஷத்தோட. Lean on his arms, trusting in his love. Lean on his arms, of his mercy's flow. Lean on his arms, looking from above. Just lean on the Savior's arms. Lean on his arms, trusting in his love. Lean on his arms, of his mercy's flow. Lean on his arms, looking from above. Just lean on the Savior's arms. Lean on his arms, trusting in his love. Lean on his arms, all his mercy's flow. Lean on his arms, looking from above. Just lean on the Savior's arms. Lean on his arms, trusting in his love. Lean on his arms, all his mercy's flow. Lean on his arms, looking from above. Just lean on the Savior's arms. Lean on his arms, trusting in his love. Lean on his arms, all his mercy's flow. Lean on his arms, looking from above. Just lean on the Savior's arms. Hallelujah, hallelujah. பரிசுத்த நாமத்தை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ നന്ദിയോടെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. இன்று இந்த இடத்திலே இப்படி கூடி வர ஆண்டவர் நமக்கு திறந்த இந்த அரிய வாய்ப்புக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ഇന്നിങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ മനോഹര സന്ദർഭം ഓർത്ത് വീണ്ടും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തും. நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி எஸ்தரின் புஸ்தகத்தில் உள்ள 7 விருந்துகளை பற்றி படிக்கும்படியாக 5 நாட்கள் வேத பாடங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. നാം പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള 7 വിരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി 5 ദിവസത്തെ വേദപാഠം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. இந்த முதலாம் நாள் கூட்டத்திலும் ஆண்டவர் நம் யாவரையும் தடைகளை நீக்கி கொண்டு வந்தபடியால் அவருக்கு மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக. ഈ പ്രാരംഭാദിന യോഗത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ തടസ്സങ്ങളും അകറ്റി നാം എല്ലാവരെയും കൂട്ടിപ്പരിച്ചതിനാൽ സകലമാനവും മഹത്വവും ദൈവത്തിന് കരയേറ്റുന്നു. ஆண்டவருடைய வசனங்களை கேட்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியமாக இருக்கின்றது. ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. நமக்கு தெரியுமே, இன்னைக்கு உலகத்திலே இயேசு என்னும் நாமத்தையே இன்னும் கேள்விப்படாத எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஜீவிக்கிறார்கள். ഇന്നും ഈ ലോകത്തിൽ യേശു എന്ന നാമം കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തവരായി ആയിരങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുവെന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ஆனால் அந்த நாமத்தை குறித்து நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படுகிறோம், ஆழமாக கேள்விப்படுகிறோம். அதற்கு நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். എന്നാൽ ആ നാമത്തെ കുറിച്ച് നാം അടിക്കടി കേൾക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ആഴമായും കേൾക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ஆனால் ஒரு காரியம், நாம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாய் கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் தேவனுக்கு கணக்கும் கொடுக்க வேண்டும். എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, എത്രയധികമായി നാം കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയധികമായി ദൈവത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരുമാണ്. ஆகையினால் நாம் கேட்கிற வேத சத்தியங்களின்படி 100% உண்மையாக ஜீவிக்க ஆண்டவருடைய கிருபையை அவருடைய சமூகத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். ആയതുകൊണ്ട് നാം കേൾക്കുന്ന തിരുവചന സത്യങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം 100% ജീവിക്കത്തക്കതായ ദൈവകൃപയും ദൈവത്തിങ്കൽ നാം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുക. இந்த கடைசி காலத்தின் கடைசி பகுதியில் வாழும் நாம் கல்வாரியை நோக்கி கதறி அழ வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. ഈ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യദശയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നാം കാൽവരിയെ നോക്കി നിലവിളിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം. அற்புத சிலுவையின் அதி உன்னதத்தை காண மீண்டும் ஒருமுறை பணிவோடும் பயத்தோடும் முழங்கால்களில் அந்த கல்வாரி மாமலையின் மேல் நாம் ஏறி போக வேண்டியதா இருக்கிறது. അത്ഭുതാസ് ക്രൂശിന്റെ അധികാരുണ്യത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ദർശിക്കത്തക്ക വിധം അധിക താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ ഭവ്യതയോടെ ആ കൽവറിയിലേക്ക് നാം കയറി പോകേണ്ടതാണ്. பரலோகத்தின் ரகசியங்களையும் கிறிஸ்துவின் அறிவின் மேன்மையையும் நாம் அறியும்படி நம்முடைய பிடிவாத புத்திக்கும் திமிர்வாத மூளைக்கும் அருமையாக தோன்றும் அனைத்தையும்
ஆண்டவருக்காக நாம் பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ദൈവരാജ്യ മർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും തിരുവചന സത്യാഴങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതിന് നാം നമ്മുടെ തർക്കസംഗതികളെയും വാഗ്വാദങ്ങളെയും വിട്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ അധിക വിനയത്തോടെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. கர்த்தருடைய ஞானம், அறிவு என்பவைகளின் ஆழம் எவ்வளவு பெரிதா இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. ദൈവ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴം എത്ര വലുതായിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ. கர்த்தருடைய ஞானம், சத்துவம் என்னும் இந்த மாபெரும் ஐஸ்வர்யத்தை அளவிட்ட മനുഷ്യൻ இந்த ഉലകത്തിലെ ഉണ്ടാ? ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, വിവേകം എന്നിവയുടെ ആഴങ്ങൾ അത് പിടിച്ചാൽ എത്താത്ത വിധം ഉയരമുള്ളതായ ഈ വിസ്തൃതി ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കാനാവുമോ? ഒരുവേളை உலகத்தின் எடையையும் கூட நாம் கணக்கிடலாம். ഒരുപക്ഷേ உலகத்தின் எடையையும் கணக்கிடலாம். ലോകത്തിന്റെ ഭാരം തന്നെ തൂക്കി നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. வானத்து விண்மீன்களையும் நாம் வகைப்படுத்தி விடலாம். வானத்து நட்சத்திரங்களையும் ജ്യോതിർഗോളങ്ങളെയും എണ്ണുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. அண்ட சராசரங்களையும் நாம் அளந்து விடலாம். അഖിലാണ്ഡ കടാഹത്തെയും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. മിന്നലിൻ വേഗത്തെ കൂടെ നാം ഗണിച്ചു വിടலாம். മിന്നലിന്റെ വേഗതയും കണക്കിടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. കതിരവനിൻ കാലപ്പോക്കയും നാം കണക്കിടலாம். സൂര്യന്റെ അയനത്തെയും കണക്കിടുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ஆனால் கர்த்தருடைய சத்தியத்தின், கர்த்தருடைய அறிவின் அந்த மேன்மையை அளவிட்டவன் யார்? யாரால் அதை அளவிட முடியும்? എന്നാൽ യഹോവയുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ അറിയുന്നവൻ, അത് ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ? ஆனால் ஒரு காரியம் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, அதை ஞானிகளுக்கு ஆண்டவர் மறைத்தார், அதை பாலகர்களுக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறார். എന്നാൽ തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അതവൻ ജ്ഞാനികൾക്ക് മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു. ஆகையால் இந்த சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ள நாம் எல்லாரும் ஒருமுறை பாலகர்களாய் மாறுவோமாக. ആയതുകൊണ്ട് ഈ സത്യങ്ങൾ അറിവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ശിശുക്കളായി തീരാം. இந்த சத்தியத்தை அறிய நமக்கு ஆண்டவர் ஒரு தருணம் தந்தபடினால் நாம் எல்லாரும் நம்முடைய കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നന്ദിയോടെ ഈ സത്യങ്ങൾ അറിവാൻ ഒരു സന്ദർഭം കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നതിനാൽ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. எல்லாரும் இங்க இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாரும் சத்தமாக நன்றியோடு വൈരാഗ്യത്തോട് കർത്തരെ கொஞ்ச നേരം സ്തോത്രിപ്പോമാണ്. ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശബ്ദമായി നന്ദിയോടെ തീഷ്ണതയോടെ അല്പസമയം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആമേൻ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, പരമപിതാവിനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, പരമപിതാവിനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, അവനെന്റെ ബലമുള്ള സങ്കേതമേ, എന്റെ ആശാനികേതമേ, അവനെന്റെ ബലമുള്ള സങ്കേതമേ, എന്റെ ആശാനികേതമേ, സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, പരമപിതാവിനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, പരമപിതാവിനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, അവന്റെ ബലമുള്ള സങ്കേതമേ, എന്റെ ആശാനികേതമേ, അവന്റെ ബലമുള്ള സങ്കേതമേ, എന്റെ ആശാനികേതമേ, സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, പരമപിതാവിനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, 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 സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, ഞാൻ എസ്തറിൻ പുസ്തകത്തെ നാം വാസിക്കുമ്പോൾ, എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ பொதுவாக நான் இந்த எஸ்தரின் புஸ்தகத்தை பற்றி பேசும்போது பொதுவாக 3 கருத்துக்களை நான் சொல்வதுண்டு. ഞാൻ സാധാരണ എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ 3 അർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായി പറയാറുണ്ട്. பொதுவாக இந்த புஸ்தகத்தினுடைய கருத்துக்கள், பொது கருத்துக்கள் 3 ഉണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പൊതുവായ ആശയം 3 ഉണ്ട്. முதலாவது
வேதம் ஒரு கட்டுக்கதை அல்ல, വേദം ഒരു സത്യമായി കാണപ്പെടുகிறது. ഒന്നാമത് ദൈവം ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല, വേദപുസ്തകം എന്നതൊരു സത്യം തന്നെയാണ്. വേദപുസ്തകത്തിൻ എഴുതപ്പെട്ടിരിக்கிற சரித்திரங்கள் அனைத்தும் அது வெறும் கதைகள் அல்ல, അത് സത്യമായിരിக்கின்றன. വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കഥകൾ വെറും കഥകളല്ല, പിന്നെയോ സത്യങ്ങളാണ്. உலகத்தில் எத்தனையோ புஸ்தகங்கள் காணப்படுகிறது, அவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிற கதைகள் வெறும் கதைகள், அந்த கதைகளுக்கு பின்னே ஒரு சத்தியம் இருக்காது. ലോകത്തിൽ എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ കഥകൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ വെറും കഥ മാത്രമാണ്, അതിന്റെ പിന്നിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ஆனால் வேத புஸ்தகத்தில் அடங்கிய சரித்திரங்களிலே, സംഭവങ്ങളിലെ അതോട് ചേർന്ന് ചില സത്യങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കിன்றன. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കഥകളിൽ അതോട് ചേർന്ന ചില സത്യങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆகையால் வேத புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற வசனங்களை எந்த மனிதனும் മറക്കവോ முடியாது. ആയതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളൊന്നും ആർക്കും മറക്കുവാനോ എതിർക്കുവാനോ കഴിയുന്നതല്ല. ലിയോ വാലേസ് என்று ஒரு மனிதன் இருந்தான். ലിയോവാൽസ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ இந்த வேத புஸ்தகத்தை படித்துவிட்டு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவன் அல்ல என்று ஒரு புஸ்தகம் எழுத ஆரம்பித்தான். താൻ ഈ വേദപുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ദൈവമല്ല എന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി. അവനക്ക് 50 വയസ്സ്, തനിക്ക് 50 വയസ്സ് പ്രായം. அந்த புஸ்தகத்தை எழுதி 4வது அதிகாரத்தை 4th chapter 4வது அதிகாரத்தை அவன் எழுதும்போது അവനുക്കുള്ളേ, അവനുடைய ഇരുദയത്തിற்குள்ளே ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാനത്. താൻ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ 4ാം അധ്യായം എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ വിശ്വാസമുളവായി. അവൻ എഴുതിന അതേ മേശയ്ക്ക് പക്കത്തിലെ മുളങ്കാൽ പടിയിട്ട് യേശു ദേവൻ അല്ല എന്ന് എഴുത തുടങ്ങിയ മനിതൻ യേശുവേ ഉണ്മயான ദേവൻ എന്ന് എഴുതി அந்த പുസ്തകത്തെ முடித்தான். താൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ മേശയുടെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ മുഴങ്കാൽ മടക്കിയിരുന്നിട്ട് യേശു ദൈവമല്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവൻ യേശുവാണ് ഏകസത്യ ദൈവമെന്ന് എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി. காந்தம் இரும்பை கவர்ந்து கொள்வது போல தேவனுடைய வசனத்தின் வல்லமை மனித இதயங்களை கவர்ந்து கொள்கிறது. കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ ഹഠാതാകർഷിക്കണം. അടുത്തത് ഫ്രാങ്ക് മോറിസൺ എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ இருந்தான். ഫ്രാങ്ക് മോറിസ് എന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ യേശു ക്രിസ്തു ഉയിരോട് എഴുമ്പവിல்லை, இந்த വസനങ്ങൾ പൊய் என்று അവൻ സാധിക്ക തുടങ്ങിനാൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല, ഈ വചനങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമായും സത്യമല്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി. അവൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുത തുടങ്ങിനാൻ. താനും ഒരു പുസ്തകം എഴുതി തുടങ്ങി. அந்த புஸ்தகத்தினுடைய தலைப்பு Who moved the stone? കല്லை പുരട്ടിയത് யார்? ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, കല്ലുരുട്ടിയത് ആര്? அந்த புஸ்தகத்தை தொடங்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழும்பவில்லை என்று அவன் தொடங்கி அந்த புஸ்தகத்தை முடிக்கும் போது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் அல்லேலூயா என்று முடித்தான். ആ പുസ്തകം എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പുസ്തകം എഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. അവിശ്വാസമുള്ള മുരട്ടാട്ടமான இருதயத்தையும் வேத வசனம் இழுத்து அதை கழுவி அதனுடைய தத்துவத்தையே மாற்றி விடுகிறது. அருமையானவர்களே, അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ കഠിന ഹൃദയങ്ങളെയും ദൈവവചനം തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് കഴുകി വെടിപ്പുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. இன்னைக்கு உலகத்துல இந்த ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் என்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது. റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഏറെത്താഴെ 17 മൊഴികളിലെ മൊഴിപെയർக்கிறார்கள். ഏറെക്കുറെ 17 ഭാഷകളിൽ അത് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. மனித சாதனைகளின் பட்டியல் அடங்கிய கின்னஸ் புஸ்தகம் இருக்கிறது. அது 23 மொழிகளிலே மொழிபெயர்க்கிறார்கள். മനുഷ്യന്റെ നേട്ടങ്ങൾ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പട്ടികയാക്കിയിട്ടുള്ള ഗിന്നസ് ബുക്ക് 23 ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. காரல் மார்க்சின் தத்துவங்கள் 112 மொழிகளிலே மொழிபெயர்க்கிறார்கள். കാറൽ മാർക്സിന്റെ തത്വങ്ങൾ 112 ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ஆனால்
வேத புஸ்தகம் 1984 வருஷமுள்ள புள்ளி விவரத்தை சொல்லுகிறேன். 1808 மொழிகளிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாள் வரைக்கும். அதற்கு மேலும் கூட. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം 1984 വരെയുള്ള സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ 1808 ഭാഷകളിൽ അന്നയോളം വിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് അതിലും അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. அச்சுக்கூடத்தை கண்டுபிடித்தவர், பிரிண்டிங் பிரஸை கண்டுபிடித்தவர் ஜான் கூடன்பர்க். அவர் அச்சுக்கூடத்தை கண்டுபிடித்து தன்னுடைய அச்சுக்கூடத்திலே முதலாவது பிரிண்ட் செய்த புஸ்தகம் வேத புஸ்தகமாக இருக்கிறது. தேவனுடைய வசனம் மகிமை உள்ளது. അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചയാൾ ആ യന്ത്രത്തിൽ അഥവാ അച്ചടിശാലയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് സത്യവേദ പുസ്തകമാണ്. വേദപുസ്തകം അത്രയേറെ മഹത്വമേറിയത്. വേദ പുസ്തകത്തെ யாரும் மறக்க முடியாது. இன்றைக்கும் உலக ஞானிகள் வேத புஸ்தகத்தின் வசனத்தை கண்டு நடுங்குகின்றனர். വേദപുസ്തകം ആർക്കും മറുതലിക്കത്തക്കതല്ല. ഇന്നും ലോകശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ജ്ഞാനികൾ വേദവചനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്നു. சாக்ரட்டிஸ் என்ற தத்துவ ஞானி 40 வருடங்கள் തന്റെ തത്വങ്ങളെ ഉരയ്ത്താർ. സോക്രട്ടീസ് എന്ന തത്വചിന്തകൻ 40 വർഷം തന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. പ്ലാട്ടോ എന്ന തത്വജ്ഞാനി 50 വർഷങ്ങൾ തന്റെ തത്വങ്ങളെ പേസിനാർ. പ്ലേറ്റോ എന്ന തത്വചിന്തകൻ 50 വർഷം തന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ என்பவர் 40 വർഷങ്ങൾ തന്റെ തത്വങ്ങളെ പേസിനാർ. അരിസ്റ്റോട്ടിലും തന്റെ തത്വങ്ങൾ 40 വർഷം പ്രചരിപ്പിച്ചു. இந்த 3 പേരും മൊത്തം 130 വർഷം തത്വങ്ങൾ പേസിനാர்கள். ഈ 3 പേരും കൂടെ ആകെ 130 സംവത്സരം തങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெறும் 3 வருடம் தான் இந்த சத்தியத்தை பேசினார். എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ സത്യങ്ങളെ വെറും 3 വർഷമാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகள் தான் மனிதனுடைய இருதயங்களில் நிலைநிற்கின்றன. ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. சாக்ரட்டிஸ், பிளாட்டோ, அரிஸ்டாட்டிலுடைய தத்துவங்கள் எந்த இருதயத்தையும் இதுவரைக்கும் மாற்றினதில்லை. സോക്രട്ടീസ്, പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്നിവരുടെ തത്വങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലും വ്യതിയാനമുള്ളവാക്കിയിട്ടില്ല. ആകയാൽ വേദം സത്യം. இந்த எஸ்தரின் புத்தகத்திலிருந்து நான் விளங்கிக் கொண்டது வேதம் சத்தியம். ആകയാൽ വേദപുസ്തകം സത്യം. എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം ഇതാണ്. ഇത് പരമാർത്ഥമായ തിരുവചനം. എസ്തറിൻ ചരിത്രം സത്യം. എസ്തറിന്റെ ചരിത്രവും സത്യം. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അടുത്തதாக இந்த புத்தகத்திலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய അടുത്ത ഒരു പൊതുവാன വിളക്കം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക മറ്റൊരു പൊതുവായ ആശയം, தேவன் தன்னை நம்புகிறவர்கள் யாரா இருந்தாலும் அவர்களை உயர்த்துகிறார். തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായിരുന്നാലും അവരെ ദൈവം ഉയർത്തുന്നു. நீங்கள் எஸ்தரின் புத்தகத்தை வாசித்தால் உங்களுக்கு தெரியும். எஸ்தரின் புத்தகத்திலே தாழ்ந்த நிலவரத்தில் இருந்து தேவனை நம்பினவர்களை அவர் தேவன் ഉയർത്തിனார் என்பதை இந்த புத்தகம் சொல்லுகிறது. എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം നന്നായി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏറ്റവും താണ നിലവാരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണ ആശ്രയം വെച്ചവരെ ഒക്കെയും ദൈവം ഉയർത്തി മാനിച്ചു. வேத புத்தகம் எஸ்தரின் புத்தகத்திலே உயர்த்தப்பட்ட 2 பேரை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். ഉയർത്തപ്പെട്ട 2 പേരെ കുറിച്ച് എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കും. ഒന്ന്, അനാഥയായിരുന്ന എസ്തർ രാജസ്ത്രീയായി മാറിനാൾ. ഒന്ന്, അനാഥബാലയായിരുന്ന എസ്തർ രാജ്ഞിയായി മാറി. 2, அரண்மனை காவல்காரனாயிருந்த மொர்தெகாய் அதிகாரியாய் மாறினான். രണ്ടാമത്, പടിപ്പുരവാതിൽ കാവൽക്കാരനായിരുന്ന മൊർദെഖായി രാജ്യത്തിൽ രാമനായി മാറി. நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், വീണ്ടും പറയട്ടെ, எஸ்தரின் புத்தகத்தில் 2 பேர் தேவனால் உயர்த்தப்பட்டார்கள். എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട 2 പേരെ കാണാം. ഒന്ന്, അനാഥ പെണ്ണായിരുന്ന എസ്തർ രാജസ്ത്രീയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടാൾ. ഒന്ന്, അനാഥ ബാലയായിരുന്ന എസ്തർ രാജ്ഞിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 2, அரண்மனை காவல்காரனாயிருந்த மொர்தெகாய் அதிகாரியாய் உயர்த்தப்பட்டான். 2, അരമന കാവൽക്കാരനായിരുന്ന മൊർദെഖായി അധികാരിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. இன்றைக்கும் தேவன் தன்னை நம்புகிறவர்களை, விசுவாசிக்கிறவர்களை, தாழ்த்துகிறவர்களை, ജപിക്കുന്നവരെ താഴ്ന്ന നിലമയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുகிறார். ഇന്നും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ, ആശ്രയിക്കുന്നവരെ, തന്റെ മുമ്പാകെ താഴ്ത്തുന്നവരെ, തന്നിൽ പൂർണ്ണമായി ചാരിക്കൊള്ളുന്നവരെ ദൈവം അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ சொல்லுகிறதை ஆமோதிக்கிறவர்கள் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா எப்போதும் நல்ல சத்தமாக இருக்கணும். அல்லேலூயா. பாஸ்டர் லாசரஸ் சொல்வாரு, அல்லேலூயா என்று சொல்லுகிறது நாம் சாத்தானுக்கு விரோதமாக எரிகிற குண்டு என்று சொல்வார்.
ഹല്ലേലൂയ എന്നത് നല്ല ശബ്ദമായിരിക്കണം. പാസ്റ്റർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് വെച്ചാൽ നാം സാത്താന് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബോംബാണ്. பிச்சைக்காரனுக்கு ₹1 இப்படி போட்டு கொடுக்குற மாதிரி கூடாது. அல்லேலியா. பிச்சைக்காரன் ₹1 இങ്ങനെ கொடுക്കുന്നത് പോലെ ആകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദേവനുക്ക് നാം സെലുത്തുகிற அல்லேலியாக்கள் ഹൃദയത്തിൻ ആഴത്തിലിருந்து ബലമായി വരട്டும். നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നാം അർപ്പിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായിട്ടായിരിക്കട്ടെ. തന്നെ നമ്പുகிறவர்களை, தேவனை விசுவாசிக்கிறவர்களை, தாழ்மை உள்ளவர்களை, ஜெபிக்கிறவர்களை கர்த்தர் உயர்த்துகிறார். തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ, താഴ്മയുള്ളവരെ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ദൈവം ഉയർത്തുന്നു. அதை விசுவாசிக்கிறவர் 2 கரங்களை உயர்த்தி, വിശ്വസിക്കുന്നവർ 2 കരങ്ങളെ ഉയർത്തി 3 அல்லேலியா சொல்லுவோம். அல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அப்படி உயர்த்தப்பட்டவர்கள் தான் எஸ்தரும் மொர்தெகாயும். അങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പെട്ടവരാണോ എസ്തറും മൊർദെഖായും. மூன்றாவது, இந்த புஸ்தகத்திலே நான் அறிந்து கொண்ட ஒரு பொதுவான சத்தியம், മൂന്നാമതോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചൊരു പൊതുവായ ആശയം, வஞ்சனை செய்கிறவன் தேவனுடைய வீட்டிலே நிலைத்திருக்க முடியாது. വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കയില്ല. ராஜ அரண்மனையில் நிலைத்திருக்க முடியாது. രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അവൻ നിലനിൽക്കയില്ല. எஸ்தரின் புஸ்தகத்தில் 3 கூட்டம் ஆட்களை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 3 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ஒன்று பிக்தான், இன்னொன்று தேரேஸ். ഒന്ന് பிக்தான், இன்னொன்று பிக்தாக், മറ്റൊന്ന് തേരേസ്. இந்த 2 பேரும் ராஜாவுக்கு வஞ்சம் வைத்தவர், வர்மம் வைக்க வகை தேடினவர்கள். ഈ 2 പേരും രാജാവിന് வர்மம் வைக்க வகை தேடினவர்கள். രാജാവിന് ബർമ്മ വയ്ക്കുവാൻ അവസരം നോക്കിയിരുന്നവരാണ്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பிக்தான், தேரேஸ் என்கிற 2 பேரும் ராஜாவுக்கு வர்மம் வைக்கும்படியாய் வகை தேடினார்கள். പിക്താവ്, തേരേസ് എന്നീ 2 പേരും രാജാവിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശല്യമുണ്ടാക്കുവാൻ അവസരം നോക്കിയവരാണ്. இல்ல, அது வாசிங்க, இந்த பகுதி வாசிங்க. கையேற்றம் செய்வான். அது என்னது? ராஜாவுக்கு வர்மம் வைக்க முடியாது. രാജാവിനെ കയ്യേറുവാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ്. ராஜாவுக்கு விரோதமாய் சதி செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். രാജാവിന് വിരോധമായി ചതിവ് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ആരംഭിച്ചു. அவர்கள் ராஜ அரண்மனையில் இருந்து தள்ளப்பட்டார்கள். അവർ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെട്ടു. தண்டனைக்குள்ளானார்கள். അവർ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെട്ടു. அடுத்தது இரண்டாவது, രണ്ടാമത് அந்த அரண்மனையிலே ஆமான் என்கிற ஒரு மனுஷன் இருந்தான். ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹാമാൻ എന്നൊരുവനുണ്ടായിരുന്നു. இவன் யூத வம்சத்துக்கு விரோதமாய் சதி செய்த மனிதன். ഈ മനുഷ്യൻ യഹൂദ വംശത്തിന് വിരോധമായി വഞ്ചന പ്രവർത്തിച്ചവൻ. யூதருக்கு விரோதமா இருந்தாலும், யாருக்கு விரோதமா இருந்தாலும், மற்றவர்களுக்கு விரோதமாய் சதி செய்கிறவர்கள் ராஜ அரண்மனையிலே நிலைத்திருக்க முடியாது. യഹൂദന്മാർക്ക് വിരോധമായെന്ന് മാത്രമല്ല, ആർക്ക് വിരോധമായിട്ടായാലും ചതിവ് ചെയ്യുന്നവൻ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിലനിൽക്കയില്ല. நீதிமான்களை பகைக்கிறவர்கள் குற்றவாளிகள் ஆவார்கள். നീതിമാനെ പകയ്ക്കുന്നവർ കുറ്റക്കാരാകും. எந்த மனிதருக்கும் நம்முடைய மனதிலே நாம் ஒரு தீமை நினைக்கவே கூடாது. യാതൊരു മനുഷ്യനും നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തിന്മ അഥവാ ദോഷം നിരൂപിക്കരുത്. நம்முடைய சத்துருக்களுக்கு கூட நாம் அவர்களுக்கு ஒரு தீமையான ஒரு காரியத்தை நினைக்கவே கூடாது. നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും നാം ദോഷമായതൊന്നും നിരൂപിക്കരുത്. ஆனால் இந்த ஆமான் என்கிறவன் மொர்தெகாய்க்கு மட்டுமல்ல, முழு யூத குலத்திற்கும் சதி செய்தான். എന്നാൽ ഈ ഹാമാനാകട്ടെ മൊർദെഖായിക്ക് മാത്രമല്ല, യഹൂദ വംശത്തിന് മുഴുവനായി വഞ്ചന ചെയ്തു. அவன் வெட்டின குழியிலே அவனே விழுந்தான். അവൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അവൻ തന്നെ വീണു. மற்றவர்களுக்கு விரோதமாய் தீங்கு நினைக்கிறவர்கள் அதே தீமையில் அவர்கள் விழுவார்கள். മറ്റുള്ളവർക്ക് വിരോധമായി ദോഷം നിരൂപിക്കുന്നവർ അതേ ദോഷത്തിൽ തന്നെ നിബന്ധിക്കും. இந்த சத்தியத்தை நாம் எஸ்தரின் புஸ்தகத்திலிருந்து விளங்கிக் கொள்கிறோம். ഈ സത്യം എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. அடுத்தது வஸ்தி. അടുത്തത് വസ്തി. வஸ்தி என்கிறவள் ராஜாவுக்கு அநியாயம் செய்தாள். വസ്തി രാജാവിനോട് അന്യായം ചെയ്തു. 1 அதிகாரம் 16 வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 1 അധ്യായം 16 വാക്യത്തിൽ വായിക്കും. ராஜாவுக்கு அநியாயம் செய்த வஸ்தி, രാജാവിനോട് അന്യായം പ്രവർത്തിച്ച വസ്തി, அவள் கூட ராஜ அரண்மனையில் இருந்து தள்ளப்பட்டாள். അവളും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെട്ടു. பிக்தான், தேரேஸ் போல
ராஜாவுக்கு வர்மம் வைக்கிறவர்களா இருந்தாலும் ബിഗ്താനും തേരേസും രാജാവിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നെങ്കിലും ஆமானை போல தேவ ஜனங்களுக்கு சதி செய்கிறவர்களா இருந்தாலும் ആമാനെ പോലെ ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി ചതിവ് ചെയ്യുന്നവരായാലും வஸ்தியை போல அநியாயம் செய்கிறவர்களா இருந்தாலும் വസ്തിയെ പോലെ അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും ராஜ அரண்மனையிலே நீ ஜீவிக்க முடியாது. രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാവതല്ല. இப்படி இந்த எஸ்தரின் புஸ்தகத்திலிருந்து பொதுவாக 3 காரியங்களை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். ഇങ്ങനെ പൊതുവായി എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് 3 കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இன்றைக்கு நான் எஸ்தரின் புஸ்தகம் முழுவதும் இந்த பைபிள் ஸ்டடியில் நாம் படிக்க முடியாது. இந்த 7 விருந்துகளை பற்றி மாத்திரம் நான் சொல்லுகிறேன். ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം മുഴുവനായി പഠിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള 7 വിരുന്നുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കാം. இந்த புஸ்தகத்திலே 7 விருந்துகளை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். அதை நான் ஒவ்வொன்றாக சொல்லுகிறேன். ഈ പുസ്തകത്തിൽ 7 വിരുന്നുകളെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. അവ ഒന്നൊന്നായി പറയാം. முதலாவது அகாஸ்வேரு ராஜா தன்னுடைய பிரபுக்களுக்கும் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கும் செய்த விருந்து. ഒന്നാമത് അഹശ്വേരോസ് രാജാവ് തന്റെ സേനാധിപന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കഴിച്ച ഒരു വിരുന്ന്. முதலாம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து கீழே படிக்கும்போது அதை நாம் பார்க்கலாம். 1-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അത് കാണാം. இரண்டாவது விருந்து, 2-ാം വിരുന്ന് ராஜா சிங்கார தோட்டத்திலே செய்த விருந்து. രാജാവ് തന്റെ ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ കഴിച്ച വിരുന്ന്. முதலாம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் முதல் வாசிக்கும்போது அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். 1-ാം അധ്യായം 5 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് വായിക്കാം. മൂന്നാമത് வஸ்தி செய்த விருந்து. വസ്തി കഴിച്ചതായ ഒരു വിരുന്ന്. அது முதலாம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 1-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യത്തിൽ അത് കാണാം. நான்காவதாக பார்க்கும்போது നാലാമത്തേത് ராஜா எஸ்தருக்காக செய்த விருந்து. രാജാവ് എസ്തറിന് വേണ്ടി കഴിച്ച ഒരു വിരുന്ന്. அதை 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். 5-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കാണാം. ஐந்தாவதாக അഞ്ചാമത് எஸ்தர் செய்த விருந்து. എസ്തർ കഴിച്ച ഒരു വിരുന്ന്. அது 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். 5-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ അത് കാണാം. ആറാമത് திரும்பவும் எஸ்தர் செய்த விருந்து. இரண்டாவது എസ്തർ കഴിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിരുന്ന്. 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே அதற்கு கீழே படிக்கும்போது நாம் அதை கூட விளங்கலாம். 5-ാം അധ്യായം 8 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം. ஏழாவது சகல யூதர்களும் செய்த விருந்து பூரீம் என்கிற பண்டிகை. ഏഴാമത് സകല യഹൂദന്മാരും ഒന്നിച്ചാചരിച്ച പൂരീം എന്ന ഉത്സവം. நான் திரும்பவும் இந்த 7 விருந்துகளை சொல்லுகிறேன். വീണ്ടും ഈ 7 ഉത്സവങ്ങൾ അഥവാ വിരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പറയാം. ஒன்று அகாஸ்வேரு தன் பிரபுக்களுக்கும் ஊழியக்காரர்களுக்கும் செய்த விருந்து. ഒന്നാമത്തേത് അഹശ്വേരോസ് രാജാവ് തന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും സേനാധിപന്മാർക്കും സ്ഥാനാപതികൾക്കും കഴിച്ച വിരുന്ന്. 2 சிங்கார தோட்டத்தில் ராஜா செய்த விருந்து. രണ്ടാമത്തേത് ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ രാജാവ് കഴിച്ച വിരുന്ന്. 3 வஸ்தியின் விருந்து. മൂന്നാമത് വസ്തി ഒരുക്കിയ വിരുന്ന്. 4 ராஜா எஸ்தருக்காக செய்த விருந்து. 4 രാജാവ് എസ്തറിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ വിരുന്ന്. 5 எஸ்தர் செய்த விருந்து. 5 എസ്തർ ഒരുക്കിയ വിരുന്ന്. 6 எஸ்தர் செய்த இரண்டாம் விருந்து. 6 എസ്തർ ഒരുക്കിയ രണ്ടാം വിരുന്ന്. 7 சகல யூதர்களும் செய்த பூரீம் என்கிற விருந்து. 7 സകല യഹൂദരും ആചരിച്ച പൂരീം എന്ന വിരുന്ന്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த விருந்துகள் அனைத்தும் நான் உங்களுக்கு முதலாவது சொன்னது போல ആവിക്കുரிய ചില സത്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുகின்றன. ഈ വിരുന്നുകളെല്ലാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആത്മീക സത്യങ്ങളെ വെളിവാക്കുന്നു. 7 விருந்துகளை அடிப்படையாக எழுதப்பட்ட புஸ்தகம்தான் எஸ்தரின் புஸ்தகம். 7 വിരുന്നുകളിன் അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം. இன்றைக்கு நான் முதல் 2 விருந்துகளை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ആദ്യത്തെ 2 വിരുന്നുകളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா தேசம் வரைக்கும் ஆளுகை செய்த அகாஸ்வேரு ராஜா தன்னுடைய பிரபுக்களுக்கும் தன்னுடைய ஊழியக்காரருக்கும் ஒரு விருந்து செய்தான். அதுதான் முதலாம் விருந்து. ഹിന്ദു ദേശം മുതൽ
കൂസ് ദേശം വരെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന അഹശ്വേരോശ് രാജാവ് തന്റെ രാജ്യത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും സേനാധിപതികൾക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കുമായി കഴിച്ച ഒന്നാം വിരുന്ന്. 1-ാം അധികാരം 3-ാം വചനം മുതൽ 5-ാം വചനം വരെ. 1-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യം. തന്റെ വാഴ്ചയുടെ 3-ാം ആണ്ടിൽ തന്റെ സകല പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ഭൃത്യന്മാർക്കും ഒരു വിരുന്ന് കഴിച്ചു. പാർസിയിലെയും മേദ്യയിലെയും സേനാധിപന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും സംസ്ഥാനപതികളും അവന്റെ സന്നിധിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നവൻ തന്റെ രാജകീയ മഹത്വത്തിനും ഐശ്വര്യവും തന്റെ മഹിമാധിക്യത്തിന്റെ പ്രതാപവും ഏറിയ നാൾ 180 ദിവസത്തോളം തന്നെ കാണിച്ചു. ആ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം രാജാവ് ശൂഷൻ രാജധാനിയിൽ കൂടിയിരുന്ന 180 നാட்கள் ഒരു വിരുந்தை செய்தான். 180 ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു വിരുന്ന്. ഏറെത്താഴെ 6 മാസങ്ങൾ, ഏറെക്കുറെ 6 മാസം. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா தேசம் வரை 127 நாடுகளை ஆளுகை செய்த அகஸ்வேரு ராஜா 180 நாட்கள் விருந்து செய்தான். ഹിന്ദു ദേശം മുതൽ കൂസ് ദേശം വരെ 127 സംസ്ഥാനങ്ങളെ അടക്കി ഭരിച്ച അഹശ്വേരോശ് രാജാവ് 180 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിരുന്ന് കഴിച്ചു. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 180 நாட்கள் விருந்து என்றால் அல்லது 6 மாதங்கள் விருந்து என்றால் அந்த விருந்து எவ்வளவு பெரிதா இருக்கும் பாருங்கள். 180 ദിവസം അഥവാ 6 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എത്ര വലുതായിരിക്കും അത്. கர்நாடகா ஸ்டேட்ல ஒரு பண்டிகை இருக்கிறது. அதாவது இந்த கர்நாடகா ஸ்டேட் സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടதான ഒരു പண்டிகை. കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഉത്സവമുണ്ട്. കർണാടക സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണത്. அந்த பண்டிகைக்கு பெயர் കർണാടക രാജ്യോത്സവ. കർണാടക രാജ്യോത്സവ എന്നാണ് ആ ഉത്സവത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. அந்த பண்டிகை 1 மாதம் கொண்டாடுகிறார்கள். ആ ഉത്സവം 1 മാസം കൊണ്ടാടും. மைசூர் மகாராஜாவினுடைய அந்த அரண்மனையிலே, மைசூர் பேலஸ்லே மிக அழகாக கொண்டாடுவார்கள். മൈസൂർ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം അഥവാ മൈസൂർ പാലസിൽ വളരെ മനോഹരമായി ഈ ഉത്സവം ആചരിക്കും. பெர்சியா ராஜாக்களுடைய வழக்கமாக இருந்தது இப்படி அநேக நாட்கள் விருந்து கொண்டாடுவது. പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു പതിവായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നീണ്ട നാളുകൾ വിരുന്നാചരിക്കുക എന്നത്. പരലോക സന്തോഷത്തെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുക്ക് ഭൂലോക സന്തോഷത്തെ അനുഭവിക്കത്താനേ വേണ്ടും. സ്വർഗരാജ്യ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് ഇഹലോക സന്തോഷം അനുഭവിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്. പരലോകത്തെ പറ്റി രുചിയെ അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുക്ക് ഭൂലോകത്തിനുடைய രുചി അറിയത്താനേ വേണ്ടും. സ്വർഗരാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് രുചിച്ചു പോലും നോക്കാത്ത ഒരുവനോ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു തന്നെയാകണം. ഇംഗ്ലീഷിലെ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ബൈബിളിലെ, ഓ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദി ലോർഡ് ഈസ് ഗുഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുവല്ലോ, യഹോവ നല്ലവൻ എന്ന് രുചിച്ചറിവീൻ. ആனா ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലെ ഓ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദി ലോർഡ് ഈസ് ഗുഡ്. തമിഴിലെ ഓ ഇല്ല, മലയാളത്തിൽ കൂടെ ഓ ഇല്ല. ഒരു അതിശയോക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഓ എന്ന ശബ്ദത്തോടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ. തമിഴിലും മലയാളത്തിലും അതില്ല. ഓ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദി ലോർഡ് ഈസ് ഗുഡ്. യഹോവ എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവീൻ എന്നാണ്. ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക്, അതിനൊരു അതിശയോക്തി ചിഹ്നം കൊടുക്കുക. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பரலோகத்தை அல்லாவிட்டால் கர்த்தரை ருசிக்க முடியாத ஒரு மனிதன் இந்த உலக சந்தோஷத்தை எவ்வளவு அதிகமாக அனுபவிக்க முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமாய் அனுபவிப்பான். സ്വർഗരാജ്യ സന്തോഷം അഥവാ യഹോവയിലെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഇഹലോക സന്തോഷം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി അനുഭവിക്കും. ஆனால் அவர்களுடைய விருந்து ஒரு உலக பிரகாரமான சந்தோஷமாக இருந்தாலும் நாம் அந்த விருந்தின் பின்னே ഒരു സത്യത്തെ കാണുகிறோം. എന്നാൽ അവരുടെ വിരുന്നൊരു ലൗകിക സന്തോഷമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ആത്മീക മർമ്മം നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த விருந்து யாருக்காக செய்யப்பட்டது? ഈ വിരുന്ന് ആർക്കായി ആചരിച്ചതാണ്? இந்த 180 நாட்கள் செய்த விருந்து யாருக்காக? ഈ 180 ദിവസത്തെ വിരുന്ന് ആർക്കായി? ராஜா தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கும் തന്റെ പ്രഭുക്കൾക്കും ചെയ്ത വിരുന്ന്. തന്റെ സംസ്ഥാനാധിപതികൾക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കഴിച്ച ഒരു വിരുന്ന്. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. തന്റെ ஊழியக்காரருக்கும் തന്റെ പ്രഭുക്കൾക്കും ഒരു വിരുந்தை செய்கிறான். തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്കും തന്റെ പ്രഭുക്കൾക്കുമായി രാജാവ് ഒരു വിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. എதற்காக? എന്തിനായി? തന്റെ രാജ്യത്തിനുடைய ഐശ്വര്യത്തെയും
മഹിമൈ പ്രതാപത്തെയും തன்னுடைய ஊழியக்காரருக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக തന്റെ രാജകീയ മഹത്വവും ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതാപവും തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വെളിവാക്കി കാണിക്കുവാൻ വാനത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച ദേവൻ, ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവം, അവർ 127 നാടുകൾക്കല്ല രാജാ, അവർ സകല ദേശങ്ങൾക്കും രാജാ. താൻ 127 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാജാവല്ല, മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെയും രാജാവാണ്. അവർ പരലോകത്തിற்கும் ഭൂലോകത്തിற்கும் രാജാ. അവൻ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും രാജാവ്. അവർ തன்னுடைய ஊழியக்காரருக்கு ஒரு விருந்து செய்கிறார். തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് അവൻ ഒരു വിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. தன்னுடைய பிரபுக்களுக்கு, தன்னுடைய மகாத்மாக்களுக்கு ஒரு விருந்து செய்கிறார். തന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക്, മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു വിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. பாருங்கள், இந்த 7 விருந்திலே முதலாவது விருந்து അവരുടെ രാജാവിൻ ஊழியக்காரர்களுக்கு. നോക്കുക, ഈ 7 വിരുന്നുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ വിരുന്ന് രാജാവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് കഴിക്കുന്ന വിരുന്നാണ്. அந்த விருந்தின் மூலமாக அவனுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமையையும் பிரதாபத்தையும் இந்த ஊழியக்காரர் அறிய வேண்டும். ആ വിരുന്ന് മുഖേന തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും പ്രതാപവും മഹിമാധിക്യവും ശുശ്രൂഷകർ അറിയണം. ഇன்றைக்கும் உலகத்திலே தேவன் செய்கிறது அப்படித்தான். ഇന്നും ദൈവം ലോകത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. தேவன் முதலாவது ஒரு விருந்து கொடுப்பார் என்றால் இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய ஊழியக்காரருக்கு தான் அதை செய்கிறார். ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു വിരുന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്കായിരിക്കും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் பிரதாபத்தை, மகிமையை ஊழியக்காரருக்கு வெளிப்படுத்த தேவன் ஒரு விருந்தை இந்த உலகத்தில் ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறார். തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതാപം മഹിമാധിക്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്കായി ദൈവം ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. முதலாக ராஜாவின் விருந்தை சாப்பிடுகிறவர்கள் அவருடைய ஊழியக்காரர் தான். ഒന്നാമതായി രാജാവിന്റെ വിരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ തന്റെ ശുശ്രൂഷകരാണ്, அவருடைய பிரபுக்கள் தான், അവന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ. ஆகையால் இப்பொழுது நான் இங்க இருக்கிற எல்லா ஊழியக்காரர்களோடும் பேசுகிறேன். ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരോടും സംസാരിക്കുന്നു. தேவன் தன்னுடைய மகிமை பிரதாபத்தை வெளிப்படுத்தும்படி ஒரு விருந்தை நமக்காக ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறார். அருமையான ஊழியக்காரரே, പ്രിയ ശുശ്രൂഷകരെ, ദൈവം തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്കായി ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ஆகையால் இந்த ஊழியமும் இந்த ஜீவியமும் நமக்கு ஆண்டவர் ஆயத்தமாக்கி இருக்கிற ஒரு விருந்தாக நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். ആയതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിരുന്നായി നാം ആസ്വദിക്കണം. இன்றைக்கு எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள் இந்த ஊழியமும் இந்த ஜீவியமும் அவர்களுக்கு எவ்வளவு கடினமான, கசப்பான, വെറുപ്പാன ഒരു അനുഭവமாக இருக்கிறது. എത്രയോ ശുശ്രൂഷകർക്ക് ഇഹലോക ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും കഠിനമായും വെറുപ്പായും അറപ്പായും തോന്നുന്നുണ്ട്. இல்லை, இந்த ஊழியமும் இந்த ஜீவியமும் ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசு நமக்காக ஆயத்தமாக்கின ஒரு விருந்தா இருக்கிறது. ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവുമായി യേശു നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിരുന്നാണ്. அப்படி இதை ஒரு விருந்தாக உணர்கிறவர்கள் எல்லாரும், ஊழியக்காரர் மட்டும் കരങ്ങളെ ഉയർത്തി கொஞ்ச നേരം സ്തോത്രം ചെയ്യണം. இந்த விருந்தை നമുക്ക് തന്നപടിയാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിരുന്നാണെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകർ മാത്രം കരങ്ങളുയർത്തി അല്പനേരം കർത്താവിന് സ്തോത്രം இந்த ஊழியம் ஒரு அடிமை வேலை அல்ல. ഈ ശുശ്രൂഷ ഒരു അടിമ വേലയല്ല. இந்த ஊழியம் ஒரு கடின பாதை அல்ல. ഈ ശുശ്രൂഷ ഒരു കഠിന പാതയല്ല. இந்த ஊழியத்தை மகாராஜா எனக்கு ஏற்படுத்தின ஒரு விருந்தாக நான் காண்கிறேன். ഈ ശുശ്രൂഷ മഹാരാജാവ് എനിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിരുന്നായി ഞാൻ കാണുന്നു. இப்பொழுது நான் ஊழியக்காரர்களோடு மட்டும் பேசுகிறேன். ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകരോട് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. இந்த விருந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமையை நான் அறியும்படி எனக்காக ஆயத்தமாக்கப்பட்ட விருந்து. ഈ വിരുന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹിമാധിക്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിവാൻ ദൈവം എനിക്കായി ഒരുക്കിയതെന്ന് அப்படி உணர்கிற ஊழியக்காரர் மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி இந்த விருந்துக்காக கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை അങ്ങനെ ബോധ്യതയുള്ള ശുശ്രൂഷകർ മാത്രം അല്പനേരം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഈ വിരുന്നിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, 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 ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഇബാല കസറബല, ഇബത്തറം സറം തിരായിരബല കത്തലബ, റബല കത്തലം കറബല, ഹല്ലേലൂയ, റബല കത്തലബ, കറബല കത്തലബ, ഹല്ലേലൂയ. ഹായനാനന്ദമോ ഹായന്തു മോദമേ, ഹായനാനന്ദമോ ഹായന്തു മോദമേ, ശുദ്ധരോടു ചേർന്നു ഞാനും പ്രിയനെ വന്നു.
വട്ടിടുമേ ശുദ്ധരോട് ചേർന്നു ഞാൻ പ്രിയനെ വട്ടിടുമേ ആയെന്നാനന്ദ ആയതു മോദമേ ആയെന്നാനന്ദ ആയതു മോദമേ ശുദ്ധരോട് ചേർന്നു ഞാൻ പ്രിയനെ വട്ടിടുമേ ശുദ്ധരോട് ചേർന്നു ഞാൻ പ്രിയനെ വട്ടിടുമേ ആയതു മോദമേ ആയെന്നാനന്ദ ആയതു മോദമേ அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 10ஆம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன். 40-41 வசனங்களிலே அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார்கள், நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு புசித்து குடித்தோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 10-ാം അധ്യായം 41-42 വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, ഞങ്ങൾ യേശുവിനോടുകൂടെ തിന്നുകുടിച്ചവർ എന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാർ പറയുന്നു. മുമ്പുകൂട്ടി നിയമിച്ച സാക്ഷികളായി അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം അവനോടുകൂടെ തിന്നുകുടിച്ചവരായി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രത്യക്ഷനായി തന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். അവരോടുകൂടെ നാങ്ങൾ പുസിത്ത് കുടിത്തോം. ഞങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ തിന്നുകുടിച്ചു. இது வெறும் எழுத்துக்குரிய ஒரு ஆகாரத்தை புசித்து குடித்ததை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா, அல்ல அதற்கு மேலான ஒரு சத்தியம் உண்டா? ഇതോ അക്ഷരികമായ ആഹാരപാനീയങ്ങൾ യേശുവിനോടൊത്ത് കഴിച്ചതിനെ പറ്റിയാണോ, അതോ ഇതിൽ ആത്മീകമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥമുണ്ടോ? எழுத்தின்படி அப்போஸ்தலர்கள் இயேசுவோடு இருந்து புசித்து குடித்தார்கள், உண்மைதான். അക്ഷരികമായി അപ്പോസ്തലന്മാർ യേശുവിനോടുകൂടെ ഇരുന്ന് തിന്നു കുടിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ്. ஆனால் பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், நாங்கள் ஆகாரத்துக்காகவோ பொருளுக்காகவோ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഭോജനത്തിற்காகவോ ഉമ്മെ നാങ്ങൾ പിൻപറ്റവില്ലേ. എന്നാൽ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഭോജനപാനീയങ്ങൾക്ക് നശ്വരമായോ യാതൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല നിന്നെ പിൻപറ്റിയത്. நாங்கள் யாருக்கு பின்னே போவோம்? ഞങ്ങൾ ആരുടെ പിന്നാലെ പോകും? எங்களுக்கு நாங்கள் அறியாத எங்களுடைய ஆத்மாவுக்குரிய ஒரு போஜனம், ஒரு வசனம் உம்மிடத்தில் உண்டே, அதற்காகத்தான் உம்மை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம். ഞങ്ങൾ അറിയാത്തതായി ഞങ്ങളുടെ പ്രാണന് വേണ്ടുന്നതായ മെത്തരമായ ഒരു ജീവിതയേറിയ ഭോജനം നിന്റെ പക്കലുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ പിൻപറ്റുന്നത്. அவர்கள் இயேசுவோடு கூட ஜீவித்த ஜீவியம் அவர்களுக்கு ஒரு போஜனசாலையாகவே இருந்தது. അഥവാ യേശുവിനോടുകൂടെ ജീവിച്ച ജീവിതം എന്നത് അവർക്കൊരു ഭക്ഷണശാലയായിരുന്നു. அவர்கள் எழுத்துக்குரிய ஆகாரத்துக்கு அல்ல, அவர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையாகிய ஆகாரத்திற்காகத்தான் அவரை பின்பற்றினார்கள். അവർ അക്ഷരികമായ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, കർത്താവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനങ്ങൾക്കായി അവനെ പിൻഗമിച്ചു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த விருந்தை சாப்பிட்டு 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 அவர்கள் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தின் மகிமையை, பிரதாபத்தை அறிகிறார்கள். ഈ വിരുന്ന് ഭക്ഷിച്ച് 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 അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം, മഹിമാധിക്യം എന്തെന്നറിയുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீஷர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா? യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരെന്നറിയാമോ? நீங்கள் லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை படிக்கும்போது ലൂക്കോസ് 6:20 വായിക്കുമ്പോൾ அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று அங்கே சில பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് ചില പട്ടിക അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் முதல் 22ஆம் வசனம். ലൂക്കോസ് 6:20 മുതൽ 22 വരെ. അനന്തരം അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി പറഞ്ഞത്, ദരിദ്രന്മാരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ, தரித்திரர், ദൈവരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വിശക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ, பசியா இருக்கிறவர்கள், നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി വരും. ഇപ്പോൾ കരയുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ, அழுகிறவர்கள். അടുത്തത് മനുഷ്യർ നിമിത്തം நான் சொல்கிறேன், മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിച്ച് ഭ്രഷ്ടരാക്കി നിന്ദിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേർ വിടക്കെന്നെണ്ണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. நான் சொல்கிறேன், அவர்கள் தரித்திரர், അവർ ദരിദ്രർ, அவர்கள் பசியா இருக்கிறவர்கள், അവർ വിശക്കുന്നവർ, அவர்கள் அழுகிறவர்கள், അവർ കരയുന്നവർ, அவர்கள் പകയ്ക്കപ്പെട്ടവர்கள், അവർ ഭ്രഷ്ടർ, அவர்கள் நிந்திக்கப்பட்டவர்கள், അവർ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവർ, புறம்பாக்கப்பட்டவர்கள், വിടക്കൻ എണ്ണപ്പെട്ടവർ, தள்ளிவிடப்பட்டவர்கள், എല്ലാവരാലും തള്ളപ്പെട്ടവർ. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஆண்டவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமையை, ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കർത്താവ് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം, ഐശ്വര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஊழியக்காரருக்கு 3 ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். കർത്താവായ യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് 3 രഹസ്യങ്ങൾ അഥവാ മർമ്മങ്ങൾ
വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. முதலாவது ரகசியம் அவருடைய சித்தத்தின் ரகசியம். ഒന്നാമത്തെ മർമ്മം തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം. எபேசியர் 1-ம் அதிகாரம் 10-ம் வசனம். എഫേസ്യർ 1:10. அவருடைய சித்தத்தின் ரகசியத்தை அவருடைய ஊழியக்காரருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം എന്തെന്ന് തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. அதாவது தேவனுடைய சித்தத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஞானத்தை அவர்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிறார். അഥവാ ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കത്തക്ക ഒരു ജ്ഞാനം തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് അവൻ കൊടുക്കുന്നു. ஏன் அப்படி கொடுக்கிறார் தெரியுமா? എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നറിയാമോ? தேவ சித்தத்தை அறியாத ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே குழம்பி போவான். ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുഴഞ്ഞു പോകും. அது ஊழியக்காரனா இருந்தாலும் விசுவாசியா இருந்தாலும், അത് ശുശ്രൂഷകനായാലും വിശ്വാസിയായാലും, தேவ சித்தத்தை அறியாவிட்டால் அவனுடைய வாழ்க்கை குழப்பமாகவே இருக்கும். ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുവന്റെ ജീവിതം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞതാവും. ஆகையினால் தான் ஊழியக்காரருக்கு, தன்னுடைய பிரபுக்களுக்கு தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அல்லது தேவ ரகசியத்தை தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார். சித்தத்தின் ரகசியத்தை ആയതുകൊണ്ട് തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക്, തന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ദൈവം തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം ഇന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. இந்த ஊழியக்காரர் விசுவாசிகளுக்கு தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை சொல்லுகிறார்கள். ഈ ശുശ്രൂഷകർ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. எத்தனையோ விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரே குழப்பம். എത്രയോ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ കലക്കം. ஒரு சில குடும்பங்களிலே பாருங்கள், ஒரே குழப்பம். ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നോക്കുക, ഒരേ കുഴപ്പമാണ്. நல்ல டீசன்ட் ஆட்களா இருப்பாங்க, ஆனா குடும்பத்துல போனா ஒரே குழப்பமா இருக்கும். വളരെ മാന്യരായ ആളുകളാണ്, പക്ഷേ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആകെക്കൂടെ കുഴപ്പം. காரணம் என்ன? എന്താണ് കാരണം? தேவ சித்தம் என்ன என்று தெரியவில்லை. ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகம் வருகிறது. ഒരു കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது எங்க வாத்தியார் ஒரு கதை சொல்லி கொடுத்தார். ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അധ്യാപകൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. கிளையினில் பாம்பு தொங்க விழுதென்று குரங்கு தொட்டு விளக்கினை தொட்ட பிள்ளை வெடுக்கன குதைப்புதை போல் கிளைதோறும் குதித்து தாவி கீழுள்ள விழுதை எல்லாம் ஒளிப்பாம்பாய் எண்ணி எண்ணி உச்சி போய் தன்வால் பார்க்கும். அதாவது ஒரு ஆலமரத்துல கிளையினே பாம்பு, ஒரு ஆலமரத்துல விழுதிலே பாம்பு தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. അതായത് ആരംഭത്തിൽ ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിൽ ഒരു പാമ്പ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും. அந்த ஆலமரத்துல ஒரு குரங்கு இங்கிருந்து அங்கே, அங்கிருந்து இங்கே அப்படி விளையாடி கொண்டே இருந்ததாம். ആ ആൽമരത്തിൽ ഒരു കുരങ്ങ് അങ്ങിങ്ങായി ചാടി കളിക്കുന്നു. அது தெரியாமல் விழுது என்று சொல்லி இந்த குரங்கு இந்த பாம்பை பிடித்துக் கொண்டது. അത് ഈ പാമ്പ് വീഴുമോ എന്ന് കരുതി പെട്ടെന്ന്, அதாவது இந்த ஆலமரத்தினுடைய விழுது இருக்குது, അത് ആൽമരത്തിന്റെ ആ വള്ളി എന്ന് കരുതി പാമ്പിനെ പിടിച്ചു. பாம்பு பிடித்த உடனே பயந்து அது இங்கேயும் அங்கேயும் 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 தாவி தாவி மேல போச்சு. പാമ്പിനെ പിടിച്ച ഉടനെ ഇതാ ഭയം കൊണ്ട് നടുങ്ങി അവിടെ ഇവിടെയായി ചാടി ചാടി ഏറ്റവും മേളിൽ ചെന്നു. இப்ப அது பார்க்கறதெல்லாம் விழுது, அது பாம்பு போல தெரியுது. ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം പാമ്പ് പോലെ തോന്നുന്നു. கடைசியில மேல போகல, ഒടുവിലായി ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെന്നു. பயந்து நடுங்கி உட்கார்ந்து இருக்கிறது. അങ്ങനെ ഭയന്ന് വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. பின்னால பார்த்தேன், പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അതിന്റെ വാൽ இப்படி தொங்கிட்டு இருக்கு, അതിന്റെ വാൽ இப்படி தொங்கிட்டு இருக்கு. അതിന്റെ വാൽ അങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ വാൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതിൽ പിടിച്ചു. இந்த வாலை பார்த்தோன்னா ஐயோ அந்த பாம்பு இங்கே வந்துருன்னு சொல்லி അതിന്റെ വാൽ കണ്ട പാമ്പ് ഇവിടെയും വന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. മേലെ ഇருந்து തല ചെത്തു പോച്ചാ. പെട്ടെന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് തലകുത്തി താഴെ വീണു. இன்றைக்கு தேவ சித்தம் என்னது தெரியாத ஆட்கள் இப்படிதான் பயந்து 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 கிளையினில் பாம்பு தொங்க விழுதென்று குரங்கு தொட்டு விளக்கினை தொட்ட பிள்ளை வெடுக்கென குதிப்பதை போல் கிளைதோறும் குதித்து தாவி கீழுள்ள விழுதை எல்லாம் ஒளிப்பாம்பா எண்ணி எண்ணி உச்சி போய் தன்வால் பார்த்தோம். கடைசியில உச்சிலிருந்து தலைகளாக விழுந்து மடிந்து போகிறது. அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவ சித்தத்தை அறியாமல் பயந்து கலங்கி நடுங்கி என்ன செய்வது என்று அறியாமல் கடைசியிலே உயிரை கூட மாய்த்துக் கொள்கிறார்கள். അനേക ദൈവമക്കൾ ദൈവഹിതമെന്നറിയാൻ കഴിയാത്തവരായി അവർ ഒടുവിൽ നടുങ്ങി നടുങ്ങി തലകീഴായി വീണ് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവിതം നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. அருமையான ஊழியக்காரரே,
அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய சித்தத்தின் ரகசியம் என்ன என்பதை சொல்லும்படியாக ഒരു വിരുந்தை ആണ്ടവർ നമുക്ക് ആയത്തമാക്കി இருக்கிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകരെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് വെളിവാക്കി കൊടുക്കത്തക്ക വിധം ദൈവം നമുക്കായി ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவ சித்தத்தை சரியாய் அறிகிற ஊழியக்காரராக நாம் மாற வேண்டும். ദൈവഹിതം പെട്ടെന്ന് അറിയത്തക്ക ശുശ്രൂഷകരായി നാം മാറുക. இந்த ஊழியம் കുടുംബം നടത്തുവதற்கு നാം ചെയ്യുന്ന ஊழியம் அல்ல. ഈ ശുശ്രൂഷ കുടുംബം പോറ്റേണ്ടതിന് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല. இந்த ஊழியம் நாம் கடமைக்காக செய்கிற ஊழியம் அல்ல. ഈ ശുശ്രൂഷ കർത്തവ്യം അല്ലെങ്കിൽ കടമ എന്നതുപോലെ ചെയ്യുന്നതുമല്ല. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமை அறியும்படி, தேவ சித்தத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி ஆண்டவர் நமக்கு ஆயத்தமாக்கி இருக்கிற ஒரு விருந்து இந்த ஊழியம். ദൈവാഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം അറിയേണ്ടതിന്, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം മഹിമാധിക്യം അറിയേണ്ടതിന് നമുക്കായി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിരുന്ന്. இந்த ஊழியத்திலே நீ அதைரியத்தோடும் கலக்கத்தோடும் பயத்தோடும் இருப்பதை நான் காண்கிறேன். ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നീ അധൈര്യത്തോടും ഭയത്തോടും കലക്കത്തോടും ഇരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണും. உன்னோடு நான் பேசுகிறேன். നിന്നോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും. இது நான் உனக்கு ஆயத்தமாக்கின ஒரு விருந்தாக நீ அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன். ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിരുന്നായി നീ ഇത് അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു. உனக்கெதிராய் ஒரு பின்மாற்றத்தின் ஆவி போராடி கொண்டிருக்கிறது. നിനക്ക് വിരോധമായി ഒരു പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ആത്മാവ് പോരാടുന്നുണ്ട്. அந்த பின்மாற்றத்தின் ஆவியை இப்பொழுதே நான் கடிந்து கொள்கிறேன். ആ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു. ആമേൻ. நான் உன்னை அழைத்தேன். ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു. நான் உனக்கு என்னுடைய ரகசியத்தை, என்னுடைய சித்தத்தை உனக்கு வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன். എന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് വെളിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. உனக்கு விரோதமாய் போராடுகிற அந்த பின்மாற்றத்தின் ஆவியை நீ இன்றைக்கே ஜெயித்து விட வேண்டும். നിനക്ക് വിരോധമായി പോരാടുന്ന ആ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഇന്ന് തന്നെ നീ ജയിക്കണം. கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ഇങ്ങനെ കർത്താവ് അരുളിച്ചു. எல்லா ஊழியக்காரர்களும் கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அந்த பின்மாற்றத்தின் ஆவியை விரட்டி அடிப்போமாக. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരും അല്പനേരം സ്തോത്രം ചെയ്ത ആ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വിരട്ടി ഓടിക്കുക. ആമേൻ. സ്തോത്രം பண்ணி விரட்டுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. நம்முடைய மத்தியில் ஒரு டைனிங் ஹால் போல அநேக மேசைகள் ஆயத்தமாக்கி, இந்த மேசைகள் அநேக ആഹാരങ്ങൾ പരിമാറപ്പെട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നதை ഞാൻ കാണുகிறேன். നമ്മുടെ മധ്യേ ഒരു ഭോജനശാല പോലെ പല മേശകൾ ഇട്ട അതിൽ പല ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണും. ആമേൻ. എത്ര പേർ ഇதை അനുഭവിച്ച് ആയത്തമാ இருக்கிறீர்கள்? എത്ര പേരിത് അനുഭവിക്കുവാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കും? இருதயத்திலிருந்து பயத்தை மாற்றி விடுங்கள். ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭയം നീക്കുവീൻ. അവിശ്വാസത്തെ അകറ്റി വിടുங்கள். അവിശ്വാസം അകറ്റുവീൻ. നമ്മുടെ കർത്തർ നമ്മെ இந்த விருந்துசாலைக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார். നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ വിരുന്നുശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. பாருங்கள், நீங்கள் ஒரு கஷ்டத்தின் பாதையிலே போய் கொண்டிருந்தாலும் அது கஷ்டத்தின் பாதை அல்ல, அது ஒரு விருந்துசாலை. ஹல்லேலூயா. നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരു കഷ്ടതയുടെ പാതയിൽ പോയാലും അതൊരു കഷ്ടതയുടെ പാതയല്ല, പിന്നെയോ ഒരു വിരുന്നുശാല. പാസ്റ്റർ സീജോനെ ഞാൻ ഒരു 6 മാസം കവനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നேன். പാസ്റ്റർ സീജോണിനെ ഞാൻ ഒരു 6 മാസം ശുശ്രൂഷിച്ചു. அவர் ஒரு நாள் ஒரு சம்பவம் சொன்னார். ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. அவர் ஊழியத்துக்கு வரும்போது அவருக்கு இன்னொரு ஹெட் மாஸ்டர் கூட ஊழியத்துக்கு வந்தாராம். താൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്ന കാലത്ത് എന്നോടുകൂടെ മറ്റൊരു ഹെഡ് മാസ്റ്ററും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നു. ஊழியத்திலே இவர் 2 பேருக்கும் இந்த டியூட்டி போட்ட போது அவருக்கு அந்த ஹெட் மாஸ்டருக்கு சமையல் பாத்திரங்களை
കഴുകരുതാണ് ഡ്യൂട്ടി പോട്ടാങ്ങളാ. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്ന പരിശീലന കാലത്ത് ഇവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടപ്പോൾ കൂടെ വന്നതായ ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുവാനുള്ള ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു. അവരത് அந்த டியூட்டி லிஸ்ட் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போய்விட்டார். ആ ഡ്യൂട്ടി ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് താൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ஆனால் സന്തോഷത്തോடு ചെയ്ത അവർ இந்த ஊழியத்திற்கு பெரிய பாஸ்டராக மாறினார். എന്നാൽ സന്തോഷത്തോടെ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഈ പാസ്റ്റർ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായി. ഒരു കഠിനமான பாதையோ ஒரு தாழ்ந்த ஒரு அனுபவமோ நமக்கு வரும்போது அதை தாழ்ந்த அனுபவமாகவோ கடின பாதையாகவோ அல்ல, ஆண்டவருடைய விருந்து சாலையாக நாம் காண்போம். ഒരു കഠിനപാതയോ ഇളിമറ്റമുള്ള ഒരു അനുഭവമോ നേരിടുമ്പോൾ അതൊരു കഠിനപാതയോ തരം താഴ്ത്തുന്ന അനുഭവമായോ കാണാതെ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ വിരുന്നായി അതിനെ കാണുക. அங்கே நம் தேவ சித்தத்தை அறியலாம். അവിടെ ദൈവഹിതം നമുക്കറിയാം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒன்று தேவ சித்தத்தின் ரகசியம், ഒന്ന് ദൈവഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം. இரண்டாவது ஊழியக்காரர்களுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துற ரகசியம், രണ്ടാമത് ശുശ്രൂഷകർ പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മർമ്മം 1 കൊരിന്ത്യർ 2:7 വാസിக்கிறோம். കൊരിന്ത്യർക്ക് 1 ലേഖനം 2:7 കാണാം. ஞானத்தின் ரகசியம், ജ്ഞാനത്തിന്റെ മർമ്മം, தேவ ஞானத்தின் ரகசியம், ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ രഹസ്യം. നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി മുൻ നിയമിച്ചതും മറഞ്ഞിരുന്നതുമായ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമത്രേ മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. அந்த ஞானத்தின் ரகசியத்தை நாங்கள் போதிக்கிறோம். ജ്ഞാനത്തിന്റെ മർമ്മം ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. உலகத்து ஞானத்திலே வளர்ந்து வளர்ந்து மிஞ்சி போய் கொண்டிருக்கிறது. ലോകം ഇന്ന് ജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്ന് അധികരിച്ചു പോകുന്നു. அந்த ஞானத்தின் மத்தியிலே தேவ ஞானம் தேவ ஊழியக்காரர்களுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവജ്ഞാനം കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകർക്ക് ദൈവം വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നു. இவர்கள் மூலமாகத்தான் இந்த ஞானம் சபைக்கு ஜனங்களுக்கு போக வேண்டும். ഇവർ മുഖേനയാണോ ഈ ജ്ഞാനം സഭയ്ക്ക് ലോകത്തിനോ പോകേണ്ടത്? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய ஞானத்தின் ரகசியத்தை நாங்கள் போதிக்கிறோம். ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ മർമ്മം ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. உலக ஞானத்துக்கும் தேவ ஞானத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? ലോകജ്ഞാനത്തിനും ദൈവജ്ഞാനത്തിനുമുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? உலகத்திலுள்ள ஞானம் மனுஷனுக்கு பரலோக நம்பிக்கையை உருவாக்காது. ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം മനുഷ്യന് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്നതല്ല. ஆனால் பரலோகத்தின் ஞானம் மரணத்துக்கு அப்பால் ஒரு நம்பிக்கையை மனுஷனுக்கு உண்டாக்குகிறது. എന്നാൽ സ്വർഗീയ ജ്ഞാനമാകട്ടെ മരണത്തിനപ്പുറമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ ഉരുവാക്കും. இன்று மரித்தாலும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அந்த ஞானத்தின் மூலமாக. ആ ജ്ഞാനം മുഖേന എനിക്ക് ഇന്ന് മരിച്ചാലും ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பரலோகத்தின் ஞானத்தின் மூலமாக மரணத்துக்கு அப்பால் ஒரு நம்பிக்கையை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ജ്ഞാന നിമിത്തം മരണത്തിനപ്പുറമായ ഒരു പ്രത്യാശ ദൈവം വെളിവാക്കുന്നു. அதுதான் ஞானத்தின் ரகசியம். അതത്രേ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മർമ്മം. இன்னைக்கு உலகம் மரணத்தோடு எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று நினைக்கிறது. മരണത്തോടുകൂടെ സകലവും പര്യവസാനിച്ചു വന്ന് ലോകം കരുതുന്നു. ஆனால் தேவ ஞானம் மரணத்துக்கு அப்பால் உள்ளதை மனுஷனுக்கு சொல்லுகிறது. എന്നാൽ മരണത്തിനപ്പുറമായവ എന്തെന്നോ ദൈവജ്ഞാനം മനുഷ്യനോട് പറയും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മൂന്നാമത് இன்னொரு ரகசியத்தை ஊழியக்காரர்களுக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறார். മറ്റൊരു മർമ്മം തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് ദൈവം വെളിവാക്കുന്നു. அதுதான் அவருடைய 2ஆம் வருகை ஆகிய ரகசியம். അതാണ് തന്റെ 2ആം വരവായ മർമ്മം. 1 കൊരിന്ത്യർ 15ஆம் அதிகாரம் 51ஆம் വചനத்தை പഠിക്കുമ്പോൾ കൊരിന്ത്യർക്ക് 1 ലേഖനം 15ആം അധ്യായം 51ആം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം. அப்ப இந்த ரகசியம் என்ன? എന്താണ് ഈ മർമ്മം? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரகசிய வருகை. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ വരവ. இந்த ஊழியத்திலே கர்த்தர் தங்களை அழைத்த ஊழியத்தில் உண்மையாக சந்தோஷமாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் 2ஆம் வருகையின் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് തന്നെ വിളിച്ച് ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ രഹസ്യ വരവിന്റെ മർമ്മം ദൈവം വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 2ஆம் வருகையை பற்றி ஊழியக்காரர் உலகத்துக்கு அறிவிக்க வேண்டும். 2ஆം വരവിനെ കുറിച്ച് ശുശ്രൂഷകർ ലോകത്തോട് അറിയിക്കണം. ஆகையினால் தான் பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்கிறார், நாங்கள் அவருடைய வல்லமையையும் அவருடைய வருகையையும் உங்களுக்கு நாங்கள் அறிவித்தோம். ആയതുകൊണ്ടത്രേ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹിമയെയും അവന്റെ ശക്തിയെയും അവന്റെ വരവിനെയും നിങ്ങളോട് അറിയിക്കും. இந்த நாட்களில் முக்கியமாக உலகத்துக்கு அறிவிக்க வேண்டிய ஒரு ரகசியம், இயேசு கிறிஸ்து
ക്രിസ്തുവിൻ രണ്ടാം വരുകை. ഈ നാളുകളിലായി ലോകത്തോട് അറിയിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന സത്യം എന്തെന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്. திடீரென்று இயேசு கிறிஸ்து மத்திய ஆகாயத்தில் வெளிப்பட போகிறார். அதை பற்றி இன்னும் அறியாத ஜனங்களுக்கு நாம் அதை பிரசங்கிக்க கடனாளிகளா இருக்கிறோம். പെട്ടെന്ന് യേശുക്രിസ്തു ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുമെന്നുള്ളത് അറിയാത്തവരായ എത്രയോ മനുഷ്യർ ഇന്നും ലോകത്തിലുണ്ട്. അവരോട് പ്രസംഗിപ്പാൻ നാം കടപ്പെട്ടവരാണ്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இப்படி 3 ரகசியங்களை ஊழியக்காரர்களுக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறார். ഇങ്ങനെ 3 മർമ്മങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமை, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஐஸ்வர்யம், ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹിമാധിക്യം, தேவனுடைய ஞானம், ദൈവജ്ഞാനം, தேவ சித்தம், ദൈവാഹിതം, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகை, കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രഹസ്യ വരവ്, இவைகளெல்லாம் இந்த ஊழியக்காரருக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்தும்படியாக 180 நாட்கள் 6 மாதங்கள் ഒരു വിരുந்தை ആയത്തമാക്കി இருக்கிறார். എല്ലാം തന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനായി 6 മാസം 180 ദിവസത്തെ വിരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த நாட்களில் நாம் இந்த ஜீவியத்தை ஒரு விருந்தாக உணர்ந்து இந்த ரகசியங்களை அறிந்து கொள்வோம். ഈ നാളുകളിലായി ഈ ജീവിതം ഒരു വിരുന്നായി ആസ്വദിച്ച് ഈ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക. அடுத்தது രണ്ടാമത് விருந்து சிங்கார தோட்டத்தில் ராஜா ஆயத்தமாக்கின விருந்து. ധ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ കഴിച്ച വിരുന്ന്. அதை பற்றி அதற்கு கீழே வாசிக்கிறோம். வாசிங்க 5-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം. ആ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം രാജാവ് ശൂഷൻ രാജധാനിയിൽ കൂടിയിരുന്ന വലിയവരും ചെറിയവരുമായ സകല ദിനത്തിനും രാജധാനിയുടെ ഉദ്യാന പ്രാകാരങ്ങളിൽ വെച്ച് 7 ദിവസം വിരുന്ന് കഴിച്ചു. இங்கே இந்த 7 நாட்கள் இந்த ராஜாவினுடைய 2வது விருந்து, அகாஸ்வேருடைய 2ஆம் விருந்து சிங்கார தோட்டத்தில் நடந்தது. ഇവിടെ അഹശ്വേരോസ് രാജാവ് കഴിച്ച 2ാമത്തെ വിരുന്ന് ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ 7 ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു. இது 7 நாட்கள் விருந்து. ഇത് 7 ദിവസത്തെ വിരുന്ന്. 7 നാட்கள் என்பது கிருபையின் காலத்தை காண்பிக்கிறது. 7 ദിവസം എന്നത് കൃപയുടെ കാലത്തെ കാണിക്കും. இந்த 7 நாட்கள் கிருபையின் காலம் முழுவதையும் காண்பிக்கிறது. ഈ 7 ദിവസം എന്നത് കൃപായുഗത്തെ മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നു. இந்த 7 நாட்களிலே ராஜா யார் யாருக்கு விருந்து செய்தான் பாருங்கள். ഈ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് രാജാവ് ഈ വിരുന്ന് കഴിച്ചതെന്ന് നോക്കുക. அரண்மனையில் வந்திருந்த பெரியோர் முதல் சிறியோர் மட்டுமல்ல സമസ്ത ജനങ്ങൾക്കും, രാജധാനിയിൽ കൂടിയിരുന്ന വലിയവരും ചെറിയവരുമായ സകല ജനത്തിനും கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. சிங்கார வனம் என்பது ஆண்டவருடைய சபையை காண்பிக்கிறது. ധ്യാന പ്രാകാരം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ കാണിക്കുന്നു. சபையிலே கர்த்தர் ஒரு விருந்தை ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறார். സഭയിൽ കർത്താവ് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. அது வெறும் ஊழியக்காரர்களுக்கு மட்டுமல்ல, അത് ശുശ്രൂഷകർക്ക് മാത്രമല്ല, அரண்மனையில் வந்திருந்த பெரியோர் சிறியோர் அனைத்து ஜனங்களுக்கும் தேவன் ஒரு விருந்தை ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறார். കൊട്ടാരത്തിൽ രാജധാനിയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ചെറിയവരും വലിയവരുമായ സകല ജനത്തിനുമായി കർത്താവ് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த விருந்து 7 நாட்கள். ഈ വിരുന്ന് 7 ദിവസം. 7 நாட்கள் கிருபையின் காலம். 7 ദിവസം എന്നത് കൃപായുഗം. இந்த விருந்தின் முக்கிய அம்சம் என்ன? ഈ വിരുന്നിന്റെ മുഖ്യ ഭാഗം എന്താ? திராட்சரசம் பரிமாறப்பட்டது. ഇവിടെ വീഞ്ഞ പകരപ്പെട്ടു. இந்த விருந்தில், இந்த 7 நாட்கள் விருந்தில் திராட்சரசம் பரிமாறப்பட்டது. ഈ 7 ദിവസത്തെ വിരുന്നിൽ വീഞ്ഞ വേണ്ടുവോളം പകരപ്പെട്ടു. ஆகையால் இந்த விருந்தை பரிசுத்த ஆவியின் விருந்து என்று சொல்லலாம். ആകയാൽ ഈ വിരുന്നിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിരുന്ന് എന്ന് പറയാം. கிருபையின் காலம் முழுவதிலும் தேவன் ஆயத்தமாக்கி இருக்கிற விருந்துக்கு பரிசுத்த ஆவியின் விருந்து என்று பெயர். കൃപായുഗം മുഴുവനുമായി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിരുന്ന് എന്ന് പേർ. பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே இந்த பரிசுத்த ஆவியின் அனுபவம் இல்லை. പഴയ നിയമകാലത്തോ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവമില്ല. ஆனால் கிருபையின் காலத்தில் இந்த பரிசுத்த ஆவியின் விருந்தாகவே ஒரு அனுபவம் கர்த்தர் உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தினார். എന്നാൽ കൃപായുഗമായപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവം ഒരു വിരുന്നായി ലോകത്തിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി. இன்றைக்கு உலகத்தில் அநேகர் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து விசுவாசிக்காமல் இருக்கும்போது இதே பரிசுத்த ஆவியை நாம் ஒரு விருந்தாக
அனுபவிப்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய பாக்கியமாக இருக்கிறது. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനേകർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിശ്വസിക്കാതെ പോലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മ സന്തോഷം ഒരു വിരുന്നായി ആസ്വദിക്കുവാൻ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. எனக்கு ஒரு சம்பவம் அடிக்கடி ஞாபகம் வரும். ഒരു സംഭവം പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാറുണ്ട്. கோவா கடற்கரையிலே ஒரு ஓபன் ஏர் மீட்டிங் நடத்தினோம். கோவாவிலே ഗോവ കടൽ തീരത്തൊരിക്കൽ ഞങ്ങളൊരു പരസ്യയോഗം നടത്തി. அந்த அநேக ஆட்கள் வந்து கூடியிருந்தார்கள். അവിടെ ധാരാളം ജനം കൂടി വന്നു. அப்பொழுது நாங்கள் பாட்டு பாடி ஒரு ஆள் பிரசங்கம் பண்ண சொன்னோம். അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. அந்த ஆள் பிரசங்கம் பண்ணும்போது அந்த வழியாக ஒரு சகோதரி கோவா கடலில் விழுந்து சாகும்படியாக போய்கொண்டிருந்தாள். ആ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വഴിയായി ഒരു യുവതി വന്നു. അവർ കടലിൽ ചാടി മരിക്കുന്നതിന് വരികയായിരുന്നു. അവൾ அப்படி சாகும்படியாக இந்த கூட்டத்தை கடந்து அப்படி போய்கொண்டிருந்தாள். താൻ മരിക്കേണ്ടതിനായി ഈ യോഗം മറികടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. பிரசங்கம் பண்ற ஆளுக்கு இது ஒன்றும் தெரியாது. പ്രസംഗിക്കുന്നയാളിന് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. எங்களை யாருக்கும் தெரியாது. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. பிரசங்கம் பண்ணுகிறவர் பண்ணுகிறார், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ மரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இயேசு உனக்காக மரித்தார் என்று. പ്രസംഗിക്കുന്നയാൾ പറഞ്ഞു, പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, നീ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, യേശു നിനക്കായി മരിച്ചു. உடனே சமுத்திரத்தில் விழுந்து சாக போன சகோதரி நின்றாள். ഉടനെ കടലിൽ ചാടി ചാകുവാൻ പോയ ആ സഹോദരി നിന്നു. திரும்ப இவர் சொல்லுகிறார், நீ மரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இயேசு உனக்காக மரித்தார். വീണ്ടും താൻ പറയുകയാണ്, നീ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, യേശു നിനക്കായി മരിച്ചു. இந்த சத்தத்தை கேட்டவள் வந்தாள், திரும்பி வந்தாள். ഈ ശബ്ദം കേട്ടവൾ തിരിച്ചു വന്നു. அவள் வந்து இந்த கூட்டத்திலே நின்றாள். താൻ വന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. கூட்டம் முடிந்தது. യോഗം കഴിഞ്ഞു. எல்லாரும் போய்விட்டார்கள். എല്ലാരും പോയി. இவள் மட்டும் நின்று அழுது கொண்டு நின்றாள். താൻ മാത്രം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു. அப்பொழுது நாங்கள் கேட்டோம், என்ன விஷயம், நீ எங்கிருந்து வந்திருக்கிறாய், என்ன உனக்கு என்ன வேண்டும்? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ് കാര്യം, നീ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? அவள் சொன்னாள், நான் இந்த சமுத்திரத்தில் விழுந்து மரிக்கும்படியாகத்தான் வந்தேன். ஆனால் நான் போகும்போது நீ மரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உனக்காக இயேசு மரித்தார் என்ற சத்தத்தை இங்கே பிரசங்கம் பண்ணினார்கள். താൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കടലിൽ ചാടി മരിക്കുവാൻ വന്നതാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകവേ എന്റെ പിന്നിൽ ഈ പ്രസംഗ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു, നീ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കർത്താവ് നിനക്കായി മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കേട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത്. അവൾ തന്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം അറിക്കை ചെയ്താள். തന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം അവൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു, அழுதாள், കരഞ്ഞു. உடனே அந்த இடத்திலேயே பரிசுத்த ஆவியானவர் அவள் மேல் இறங்கினார். ഉടനെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി. பாருங்கள், ஒரு மனிதனுடைய ஜீவியத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி மாற்றுகிறார். നോക്കുക, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. இன்றைக்கு தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு வாலிப பிள்ளை, ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു യുവതി, ஆனால் இன்றைக்கு அவள் பரிசுத்த ஆவி பெற்றிருக்கிறாள். എന്നാൽ ഇന്ന് തന്നെ അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. அப்படி என்றால் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நித்திய நோக்கம் எப்படி இருக்கிறது? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണം എത്ര നന്നായിരിക്കണം. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இங்கிலீஷ்ல ஏர்னஸ்ட் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് മുൻകൂർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ஏர்னஸ்ட் என்ற வார்த்தைக்கு நீங்கள் டிக்ஷனரியில பாருங்கள், ஏர்னஸ்ட் என்ற வார்த்தைக்கு 3 அர்த்தங்கள் உண்டு. ഏണസ്റ്റ് എന്ന പദത്തിന് ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിയാൽ 3 അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. முதல் அர்த்தம், ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം, ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திற்காக கருத்தாக இருப்பது. ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയത്തിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കുക. கருத்தாக இருப்பது, അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കരുതലോടിരിക്കുക. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இரண்டாவது, ஏர்னஸ்ட் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம், அதாவது ஒரு அட்வான்ஸ், முன்பணம். രണ്ടാമത് ഏണസ്റ്റ് എന്ന പദത്തിന് മുൻകൂർ എന്നർത്ഥം. மூன்றாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. മൂന്നാമതൊരർത്ഥമുണ്ട്, அதாவது வரப்போகிறதான ஒரு அனுபவத்தை முன்கூட்டியே foretasting the thing, foretasting, அதாவது முன்னதாகவே டேஸ்ட் பண்ணுகிற ஒரு அனுபவம். വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയെ മുൻകൂട്ടി രുചിച്ചറിയുക അഥവാ ആസ്വദിക്കുക. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. வரப்போகிற அனுபவத்தை முன்னே ருசிக்கும்படியாகத்தான் பரிசுத்த ஆவி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே கொடுக்கப்படுகிறார். പ്രാപിപ്പാനിരിക്കുന്ന അനുഭവം മുൻകൂട്ടി രുചിച്ചറിയുന്നതിനാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം തരുന്നത്. இப்படிப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியின் விருந்து 7 நாட்கள் சிங்கார தோட்டத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിരുന്ന് 7 ദിവസം ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. சிங்கார தோட்டம் தேவனுடைய சபை. ഉദ്യാന പ്രാകാരം ദൈവസഭയത്രേ. தேவனுடைய சபையிலே பரிசுத்த ஆவியினுடைய விருந்து இந்த நாட்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ദൈവസഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിരുന്ന് ഈ കാലങ്ങളിലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த பரிசுத்த ஆவிக்காய் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம்.
ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി ഒരു ഹല്ലേലൂയ. 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 இந்த விருந்தை அனுபவிக்கவே முடியாது. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് ഈ വിരുന്ന് അനുഭവിക്കാവുന്നതേ അല്ല. அந்த 7 நாட்களும் திராட்சரசம் பரிமாறப்பட்டது. ആ 7 ദിവസവും വീഞ്ഞ പകരപ്പെട്ടു. திராட்சரசத்திற்கு 5 அர்த்தங்கள் உண்டு. വീഞ്ഞിന് 5 അർത്ഥമുണ്ട്. முதலாவது திராட்சரசம் தேவனுடைய அன்பு. ഒന്നാമത് വീഞ്ഞ ദൈവ സ്നേഹം. உன்னத பாட்டு 1-ാം அதிகாரம் 2-ാം வசனத்திலே இருக்கிறது. ഉത്തമഗീതം 1-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. திராட்சரசம் தேவனுடைய அன்பு. വീഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. வெறுமையாக்கப்பட்ட இருதயங்களை தேவ அன்பினால் நிரப்புகிறார். ഒഴിഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കുന്നു. നിന്റെ പ്രേമം വീഞ്ഞിലും രസകരമാകുന്നു, നിന്റെ തൈലം സൗരഭ്യമായത് നിന്റെ നാമം പകർന്ന തൈലം പോലെ ഇരിക്കുന്നു. திராட்சரசம் தேவனுடைய அன்பு. വീഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. இன்றைக்கு மனுஷனுடைய இருதயத்திலே குறைவாயிருப்பது இதுதான் தேவனுடைய அன்பு. ഇന്ന് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ കുറവായിരിക്കുന്നതും ദൈവ സ്നേഹമാണ്. தேவ அன்பு மனிதனுடைய இருதயங்களை நிரப்பிக்கொண்டே இருக்கிறார். ദൈവ സ്നേഹം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. எங்க பார்த்தாலும் சண்டை, எங்க பார்த்தாலும் வாக்குவாதம், எங்க பார்த்தாலும் பிரிவினை, எங்க பார்த்தாலும் பொறாமை, எங்க பார்த்தாலும் ஒருவரோடு ஒரு ஐக்கியம் இல்லை. பாருங்கள், பல இடங்களில் சபையிலும் அப்படி காணப்படுகிறது. എവിടെ നോക്കിയാലും ശണ്ടയും കലഹവും ഭിന്നതയും വഴക്കും മാത്രമാണ്. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, സഭകളിൽ പോലും അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. உலக மனுஷனுக்கு அப்படி என்றால் சபையிலும் அப்படி இருக்கிறார்கள். ലോക മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, സഭയിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ്. அதற்கு காரணம் என்ன? എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? தேவ அன்பு மனிதனில் குறைந்து போய்விட்டது. ദൈവ സ്നേഹം മനുഷ്യനിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. தேவ அன்பு குறையும் போது அங்கே சண்டையும் பிரிவினையும் கலகங்களும் உண்டாகின்றது. ദൈവ സ്നേഹം കുറയുമ്പോൾ ശണ്ടയും കലഹങ്ങളും ഭിന്നതയും ഉളവാകും. இன்றைக்கு நாம் ஜீவிக்கிற இந்த உலகம் தீவிரவாதத்தின் உலகம். ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ലോകമാണ്. எங்க பார்த்தாலும் டெரரிசம், டெரரிசம், டெரரிசம். എവിടെ നാം നോക്കിയാലും തീവ്രവാദം, തീവ്രവാദം, തീവ്രവാദം. ஏன் காரணம் என்ன? എന്താണ് കാരണം? தேவ அன்பு மனிதனுடைய இருதயத்திலே குறைந்து போனபடியா. ദൈവ സ്നേഹം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കണം. எங்கே அன்பு உண்டோ அங்கே ஜீவன் உண்டு. എവിടെ സ്നേഹമുണ്ടോ അവിടെ ജീവനുണ്ട്. ஒரு முறை ஒரு ஆர்ஃபனேஜ்ல பிள்ளைகள் அடிக்கடி செத்துட்டே இருந்தாங்களா. பிள்ளைகள் அடிக்கடி மரித்துக் கொண்டிருந்தாங்களா. ഒരിക്കൽ ஒரு ஆர்ஃபனேஜ், ഒരു അനാഥശാലയിൽ അടിക്കടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. என்னமெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, ஆனால் பிள்ளைகள் சாகிறது. എന്തെല്ലാം ചികിത്സകൾ കൊടുത്താലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നു. கடைசியில் ஒரு கவுன்சிலிங் வைத்தாங்க. ഒടുവിൽ അതിനായി ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വെച്ചു. அது அவர் என்ன கண்டுபிடித்தார்கள் தெரியுமா? അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തെന്നറിയാമോ? இந்த பிள்ளைகள் மரிக்கிறது அவர்களுக்கு அன்பு பாராட்ட ஆள் இல்லாதபடினால். ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് അവരോട് സ്നേഹം കാണിപ്പാൻ ആളില്ലായികയാലാണ്. ஆகாரம் உண்டு, ഭക്ഷണമുണ്ട്, വസ്ത്രമുണ്ട്, വസ്ത്രമുണ്ട്, நல்ல விளையாட்டு சாமான்கள் உண்டு, നല്ല കളിയരങ്ങുകളും കളിക്കുവാൻ പാവകളും ഒക്കെയുണ്ട്. ஆனால் அந்த கவுன்சிலிங்ல அவர்கள் கண்டுபிடித்தது அவர்களுக்கு இந்த பிள்ளைகளிடத்தில் அன்பு பாராட்ட யாரும் இல்லாதபடியால் இந்த பிள்ளைகள் அநேகர் மரிக்கிறார்கள். എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സ്നേഹം കാണിപ്പാൻ ആരുമില്ലായികയാലാണ് ഇവരിങ്ങനെ മരിക്കുന്നതെന്ന് കൗൺസിലിംഗിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. கடைசியிலே பேப்பர்ல ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட் கொடுத்தாங்களா. ഒടുവിൽ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തു. இந்த பிள்ளைகளிடத்திலே சொந்த தாயை போல அன்பு பாராட்ட யாராவது முன் வருகிறதா இருந்தால் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் என்று. സ്വന്തം മാതാവെന്നതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പാൻ കഴിയുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. அநேக ஸ்திரீகள் வந்தார்கள். അനേക സ്ത്രീകൾ വന്നു. சொந்த தாயை போல அவர்களை நேசிக்க வேண்டும். സ്വന്തം മാതാവിനെ പോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കണം. அவர்களுக்கு அதற்கேற்ற சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டது. അതിനേറ്റ ശമ്പളവും കൊടുക്കപ്പെട്ടു. இப்பொழுது மரணத்தினுடைய அளவு குறைய தொடங்கியது. ഇപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ ശതമാനം കുറയുവാൻ തുടങ്ങി. இன்றைக்கு சபையிலும் அப்படித்தான். ഇന്ന് സഭയിലും അങ്ങനെയാണ്. தேவ அன்பு குறைவதனாலே ஆத்துமாக்கள் மரித்து போகிறார்கள், சாகிறார்கள். ദൈവ സ്നേഹം കുറയുന്നതിനാൽ ആത്മാക്കൾ മരിക്കുന്നു. மற்றவரிடத்தில் நாம் தேவ ஸ்நேகத்தை வெளிப்படுத்தாதபடினால் ஆத்துமாக்கள் சாகிறார்கள். മറ്റുള്ളവരോട് ദൈവ സ്നേഹം വെളിവാക്കായികയാൽ ഇന്ന് അനേകർ മരിക്കുന്നു. திராட்சரசம் தேவ அன்பை காண்பிக்கிறது.
വീഞ്ഞോ ദൈവ സ്നേഹത്തെ കാണിക്കും. രണ്ടാമത് ദ്രാക്ഷരസം പരലോക സന്തോഷത്തെ കാണിക്കും. രണ്ടാമത് വീഞ്ഞ സ്വർഗ സന്തോഷത്തെ കാണിക്കും. உலக சந்தோஷமும் பாவ சந்தோஷமும் மனுஷனை மேற்கொள்ள நாட்களிலே திராட்சரசமாகிய பரிசுத்தாவின் சந்தோஷம் பரலோக சந்தோஷம் மனுஷனை இந்த நாட்களில் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறார். ലൗകിക സന്തോഷവും പാപ സന്തോഷവും ഇന്ന് മനുഷ്യനെ അടിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം, ദൈവത്തിങ്കലെ സന്തോഷം മനുഷ്യനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമാറാക്കും. உலகம் முழுவதும் பாவ சந்தோஷத்திற்கும் மாம்ச சந்தோஷத்திற்கும் அடிமையாய் போய்விட்டது. ലോകം മുഴുവനും പാപ സന്തോഷത്തിനും ജഡിക സന്തോഷങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதே உங்கள் பலம். യഹോവയുടെ സന്തോഷം അത്രയും നിങ്ങളുടെ ബലം. இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷமாகிய விருந்தை கர்த்தர் சிங்கார தோட்டத்தில் ஆயத்தமாக்குகிறார். ഇന്ന് അങ്ങനെ സന്തോഷമായ ഒരു വിരുന്ന് യഹോവ തന്റെ ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. மூன்றாவது இந்த திராட்சரசம் பரிசுத்தத்தை காண்பிக்கிறார். മൂന്നാമത് ഈ വീഞ്ഞ വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നു. சகரியாவின் புத்தகம் 9ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும்போது സഖറിയാവിന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ 17ஆம் வசனத்திலே 17-ാം വാക്യത്തിൽ திராட்சரசம் கன்னிகையை வளர்க்கும். വീഞ്ഞ യുവതികളെ പുഷ്ടീകരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാം. വീഞ്ഞ യുവതികളെയും പുഷ്ടീകരിക്കുന്നു. கன்னிகைகளை வளர்க்கும். അത് കന്യകമാരെ വളർത്തും. கன்னிகை என்றால் அது பரிசுத்தத்துக்கு அடையாளம். കന്യക എന്നാൽ അത് വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த சிங்கார தோட்டத்தில் உள்ள விருந்து பரிசுத்தத்தின் விருந்து. ഈ ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിന് വിരുന്ന് വിശുദ്ധിയുടെ വിരുന്ന്. இந்த விருந்தை விரும்புகிறவர்கள் யார்? ഈ വിരുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. பரிசுத்தத்தை விரும்புகிறவர்கள் தான் இந்த சிங்கார தோட்டத்துக்கு வருவார்கள். വിശുദ്ധി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിലേക്ക് വരിക. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான்காவதாக നാലാമത് இந்த திராட்சரசம் பான பலியை காண்பிக்கிறது. ഈ വീഞ്ഞ് പാനീയ യാഗത്തെ കാണിക്കുന്നു. யாத்ராகமம் 29:40. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 29:40. இந்த திராட்சரசம் பான பலியை காண்பிக்கிறது. ഈ വീഞ്ഞ് പാനീയ യാഗത്തെ കാണിക്കുന്നു. பான பலி என்பது ஆண்டவருக்காக பாடுபடுகிற ஜீவியம். പാനീയ യാഗം എന്നത് കർത്താവിനായി കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതം. உலகத்திலே பாருங்கள், உலகத்தில் எத்தனையோ ஜனங்கள் உலகத்துக்காக கஷ்டப்படுகிறார்கள். ലോകത്തിൽ നാം നോക്കുക, എത്രയോ ലോക മനുഷ്യർ ലോകത്തിനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നു. இப்பொழுது புதிதாக ஒரு ஸ்குவாட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது சூசைட் சூசைட் பண்றவங்க, தேசத்துக்காக சூசைட். அப்படியே பாம்பு கட்டிட்டு போய் விழுந்துருவாங்க. ഇപ്പോൾ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ചാവേർ സേനകൾ പോലും ഉണ്ടല്ലോ. இயேசுவுக்காக பாடுபட இந்த பரிசுத்தாவின் விருந்து கொடுக்கப்படுகிறது. യേശുവിനായി കഷ്ടമനുഭവിക്കുവാൻ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിരുന്ന് നൽകപ്പെടുന്നു. ஐந்தாவது, അഞ്ചാമത് இந்த திராட்சரசம் சௌக்கியத்தை காண்பிக்கிறார். ഈ വീഞ്ഞ സൗഖ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു. அந்த நல்ல சமாரியன் திராட்சரசத்தையும் எண்ணெயையும் அந்த காயத்தில் ஊற்றினார். ആ നല്ല ശമരിയക്കാരൻ വീഞ്ഞും എണ്ണയും പകർന്നു മുറിവ് കെട്ടി. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകും. இந்த சிங்கார தோட்டத்தில் தேவன் கொடுக்கிற விருந்து സൗഖ്യത്തിൻ വിരുന്ന്. ഈ ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന വിരുന്ന് സൗഖ്യത്തിന്റെ വിരുന്നാണ്. உனக்கு சௌக்கியம் தேவையா? നിനക്ക് സൗഖ്യം ആവശ്യമോ? உனக்கு வியாதியிலிருந்து விடுதலை தேவையா? രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ആവശ്യമോ? இன்றைக்கு இந்த முதலாம் கூட்டத்திலேயே கர்த்தர் உன்னை சௌக்கியமாக்க முடியும். ഇന്ന് ഈ പ്രാരംഭ യോഗത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിന് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. இதோ இந்த சிங்கார தோட்டத்தில் 7 நாட்கள் விருந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ഇതാ ഈ ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ 7 ദിവസത്തെ വിരുന്ന്. கிருபையின் காலம் முழுவதும் இந்த விருந்து நடக்கும். കൃപായുഗം മുഴുവനും ഈ വിരുന്ന്. சௌக்கியம் தேவையானவர்கள் சௌக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். സൗഖ്യം ആവശ്യമായി ഇരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. கொஞ்ச நேரம் நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருப்போம். അല്പസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കാം. ஒரு 5 நிமிஷங்கள். ഒരു 5 മിനിറ്റ്. பரிசுத்த ஆவி ஒரு விருந்து போல நம் அனைவரும் அனுபவிப்போம். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വിരുന്ന് പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാം. கர்த்தர் இந்த முதல் கூட்டத்திலே உங்களுக்கு ஒரு சௌக்கியத்தை தரப்போகிறார். ഈ പ്രാരംഭ യോഗത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗഖ്യം തരുവാൻ പോകുന്നു. எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் நேரம் எழும்பி நிற்போம். എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. பரிசுத்த ஆவி பெற்றவர்கள் எல்லாரும் ஒரு விருந்தாக அந்த பரிசுத்த ஆவியை கொண்டாடுவோம். പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരെല്ലാവരും ഇതാകട്ടെ. பகைகள் அகன்று போகட்டும். പക നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. விரோதங்கள் அகன்று போகட்டும். വിദ്വേഷങ്ങൾ അകലട്ടെ. எல்லா இருதயமும் ஒன்றாக்கப்படட்டும். എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും ഒന്നാക്കപ്പെടട്ടെ. உங்களுடைய கண்களை மூடுங்கள். കണ്ണുകളടയ്ക്കുവീൻ. பரலோகத்தை
பரலோகத்தை நோக்கி பாருங்கள். സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവീൻ. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல் இறங்குகிறதை காணுங்கள். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നത് കാണുവീൻ. இப்பொழுதே ஒரு அபிஷேகத்தை கர்த்தர் நமக்கு தரப்போகிறார். കർത്താവ് നമുക്കൊരു അഭിഷേകം തരുവാൻ പോകുന്നു. எல்லாரும் விசுவாசத்தோடு கர்த்தரை நோக்கி ஜெபியுங்கள். എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. சிங்காரத்தோட்டத்தில் ராஜா ஆயத்தமாக்கின 7 நாள் விருந்தை நான் அனுபவிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். ധ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ രാജാവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ 7 ദിവസത്തെ വിരുന്ന ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുവീൻ. எல்லாரும் கண்களை மூடி பரலோகத்தை நோக்கி பார்த்து அந்த பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தால் நிரம்புவோமா. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്താൽ നിറയുവീൻ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஒரு பெரிய சக்தியோடு தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியிலே கிரியை செய்ய போகிறார். ഒരു വൻ ശക്തിയോടെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു. இந்த பைபிள் ஸ்டடிகளுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு விரோதமான எல்லா வல்லமைகளும் அபிஷேகத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാകുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾ മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ ജയിക്കപ്പെടുന്നു. ബലത്തിൻ മഹത്വമാം എൻ ദൈവമേ കൃപകളെ കുറിച്ചു ഞാൻ പാടും. ബലത്തിൻ മഹത്വമാം എൻ ദൈവമേ കൃപകളെ കുറിച്ചു ഞാൻ പാടും. നമ്മുടെ മധ്യത്തിലെ പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ വല്ലമയായ ആശീർവാദം വിരുമ്പുகிறார். നമ്മുടെ മധ്യേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இன்னொரு 3-4 நிமிஷங்கள்ல നമ്മുടെ കൂട്ടം முடிய പോകുന്നത്. ഇനി ഒരു 3-4 മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ യോഗം അവസാനിപ്പാൻ പോകും. இதோ சிங்காரத்தோட்டத்திலே 7 நாட்கள் ஒரு விருந்து நடக்கிறது. ഇതാ ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ 7 ദിവസത്തോ ഒരു വിരുന്ന് നടക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ആവിயின் விருந்துதான் இந்த விருந்து. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിരുന്നത്രേ ഇതാ. இதை அனுபவிக்கிறவர்கள் தெய்வ ஸ்நேகத்தால் நிரம்புவார்கள். ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറയും. உங்களுடைய இதயத்தை தேவன் அவருடைய அன்பினால் நிரப்புகிறார். ഈ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം നല്ല സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കും. நம்பிக்கையினால் நிரப்புகிறார். പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കും. பரிசுத்தத்தால் நிரப்புகிறார். ശുദ്ധിയാൽ നിറയ്ക്കും. எல்லா அசுத்தங்களும் மாறி போகிறது. എല്ലാ ശുദ്ധിയും മാറിപ്പോകുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. அந்த கோரத்தை திரும்ப நாம் எல்லாரும் கைத்தட்டி பாடுவோம். ആ പല്ലവി വീണ്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈകളടിച്ച് പാടാം. ഒരു പെരിയ മഹിമയെ ഞാൻ കാണുകയും ഒരു വലിയ തേജസ് ഞാൻ കാണുന്നു. വെള്ളത്തിൻ മഹത്വമോ വലിയ വിരുന്ന് അവൻ നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം ഇപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. തുടർന്നും സന്തോഷവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയായി പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോകുവാൻ അല്പസമയം കൂടെ ആ വിരുന്നിൽ നമുക്ക് പങ്കുകൊള്ളാം. അതിനായി നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി നമ്മളിലേക്ക് ഇതാ പകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ നദിയാൽ അതിൽ കുളിക്കുന്നവർ, അതിൽ കുടിക്കുന്നവർ, അതിൽ ആനന്ദിക്കാൻ നമ്മെ സമർപ്പിക്കുക. സന്തോഷം, സമാധാനം, ഐശ്വര്യം, സുഖം, ബലം, ആരോഗ്യം, വരവ് എല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ വിരുന്ന്, ഒരു വലിയ വിരുന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് കടന്നു പോകുക. ദൈവസിംഹാസനെ നിന്നൊഴുകും ആത്മനദി എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. ദൈവസിംഹാസനെ നിന്നൊഴുകും ആത്മനദി എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. സാധിക്കട്ടെ വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. സാധിക്കട്ടെ വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവസിംഹാസനെ നിന്നൊഴുകും ആത്മനദി എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. ദൈവസിംഹാസനെ നിന്നൊഴുകും ആത്മനദി എന്റെ ഉള്ളിൽ
നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെയും പ്രാർത്ഥനകളെയും ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനെയും കർത്താവ് നടത്തി അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതിനാൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രകൃതി വേണ്ട വിധത്തിൽ അനുകൂലമായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അതൊരു തടസ്സമായി കാണാതെ ദൈവമക്കളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കി തീർത്തതിനെ ഓർത്ത് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പകരത്തെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം സ്വർഗം കേട്ടു അംഗീകരിച്ച് മുദ്രയിട്ടതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ രാത്രിയിൽ നല്ല വചനങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി നമ്മെ പോഷിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു വീരുന്നവൻ ഒരുക്കിയതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. വേണ്ടതുപോലെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവവചനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം ദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തി ശക്തിയേറ്റ് അധികാരപ്പെടുത്തിയതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. തുടർന്നുള്ളതായ ദിവസങ്ങളിലെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ ബൈബിൾ ക്ലാസുകളെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി നടക്കണം. എല്ലാവരും കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. അതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ രാത്രി ദിവസത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എല്ലാവരുടെയും യാത്രയിൽ വാഹനങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച സൗഖ്യത്തോടെ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പോയി ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ യോഗ്യരായിരിക്കാൻ ഇടയാകേണ്ടവരായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയതാവേ, ഞങ്ങളിവിടത്തേക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ പകർത്താൻ എല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരുന്നതിനായി ഓരോ ശുശ്രൂഷകളെയും കർത്താവ് നടത്തി നിന്റെ മക്കളെല്ലാം നീ കൊണ്ടുവന്നു. നീ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ മധ്യ കടന്നു വന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവിനെ കൂട്ടത്തിൽ നടത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷകളെ നടത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, കടന്നു വന്ന എന്റെ മക്കളെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഓ, നിന്റെ മക്കൾക്കായി നീ ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിനെ കുറിച്ച്, രാജാവിന്റെ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച്, രാജ്ഞിയുടെ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ഈ രാത്രികാലം ചിന്തിപ്പാൻ സഹായിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്കായി നീ ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിൽ ഓ നിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ നിനക്ക് വിശ്വസ്തരായി ഓ പൂർണ്ണതയുടെ അനുഭവം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ വിരുന്നിനെ വഹിക്കാനായി നിന്റെ മഹത്വത്തിൽ കാണപ്പെടുവാൻ നീ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിന്റെ സഭയ്ക്കായി നീ വിരുന്നിനെ ഒരുക്കുന്നു. നിന്റെ സകല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കുന്ന
വിരുന്നിൽ എല്ലാവരും യോഗ്യരായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ വീഞ്ഞിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവനായി, നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ടവനായി, നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ പാനീയാംഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നവരായി തീരുവാൻ ദൈവമേ നിന്റെ പൂർണ്ണായുസം ചെയ്യുന്നതിനും നിനക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും നീ സഹായിക്കണമേ. ഈ വീഞ്ഞിന് ഓഹരിക്കാനായി തീരാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അവരെയും നീ വീഞ്ഞിന് ഓഹരിക്കാരാക്കി തീർക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് തീർക്കയിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചയക്കണമേ. ആ സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ ഏവരും കാണപ്പെടുവാൻ സഹായിച്ച് തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. തുടർന്നുള്ള കൂട്ടങ്ങളെയും കർത്താവ് നടത്തി അവിടുത്തെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പിതാവേ, ആമേൻ. സ്നേഹമേറിയ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ വിധമായി ഈ പ്രാവശ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ കൂടി വരുവാൻ ഒരവസരവും ഭാഗ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതായ എല്ലാ തരം മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം, ആശ്രദിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം, പരിപാലിക്കണം. കർത്താവിന്റെ വരനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണം. നൽകിയതല്ല ശുശ്രൂഷകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പാട്ടുകൾക്കായി, പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി സ്തോത്രം. നിന്റെ നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നല്ല വിരുന്നിനായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷകർക്കും സഭാവിശ്വാസർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ജനത്തിനും എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളായി തീർന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ളതായ വിരുന്നും അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ രാത്രി ആത്മാവിനാൽ ബലപ്പെടുവാൻ, സന്തോഷിപ്പാൻ, സമാധാനം പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കിയതിനാൽ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്റെ മക്കൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയാത്രയിൽ വാഹനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ദൈവവചനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ദാസനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശക്തീകരിച്ച് ആരോഗ്യപ്പെടുത്തി ബലപ്പെടുത്തിനാൽ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം കർത്താവ് തന്നെ നടത്തണം, അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. നിന്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പിതാവാം ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പുത്രനാം ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കർത്താവേഗം വരുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാവലും കൂട്ടായ്മ സഹവാസവും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നമ്മെല്ലാവരോടും നമ്മുടെ എല്ലാ സഭകളോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.